24 is a very bad year for us. 25 we should be really back with a 100% strike rate. 1 year nunchi we didn't launch any movies. Whatever is there, we are running them. Been growing. OTT is a great space to sit and watch. Very encouraging for new producers. It's a very nice content to do. ప్రీవియస్ బ్యానర్ అండ్ స్టార్స్ ఉన్నప్పుడు సేఫ్టీ ఉండేది. ఇప్పుడు అట్లాంటిది లేదు. కంటెంట్ బాగుంటలేదంటే ఫస్ట్ షో నుంచే ఖాళీ అయిపోతున్నాయి థియేటర్స్. I really liked a lot of films where women were written by men. And I was shocked as to how did they actually understand what happens in a woman's mind. 2004-5 అయితే అసలు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో మాకు ఉమెన్ ఉండేది కాదు. అప్పుడు నియర్లీ 10 to 15% ఉంటున్నారు సెట్స్లో. మీరు ముంబై వెళ్తే ఇట్ ఇస్ 40-60. Recently, I heard that you have a plan to produce a film with your dad. I'll be much more conscious what I'm bringing into him and pitching to him. Meeta producers ki cheppinanta sweet ga naaku chepparu. Obviously, he has that freedom to say this story is crap. Naaku oddu please inkokasari ilanti story తీసుకురాక అనొచ్చు. రేపు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ముందు రోజు హౌ ఇస్ యువర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అండి? ఇంక ఈ సినిమాతో లాస్ట్ సినిమాకి మళ్ళీ సినిమా చేయకూడదు అనుకుంటాను నేనైతే. రిలీజ్ టైంలో ఐల్ బీ ఇన్ ఫ్లైట్ అండి. సో గోల్డెన్ పీరియడ్ లాస్ట్ అది 22-23 మిడ్కి అయిపోయింది ఆ గోల్డెన్ పీరియడ్. 23 మిడ్ నుంచి ఈవెన్ బిగ్ బ్యానర్స్ అయినా ఎవరైనా సరే ఓటీటీ ఆక్యుపై చేసేసారు. సో ఇప్పుడు మేమందరం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నాం. I'll tell you something funny that happened. What happened with Committee Kurrollu? Good question. They were giving me 5%. I don't want to undervalue my product because I did something very good and I'm sure of it. Even if I'm wrong, I'll proudly be wrong about it, but I'm not going to undervalue my movie and give it to you for 5%. I won't. We get to make content which we really like in a safe background because we're not gambling on the release, on the audiences. ఏదైతే బెనిఫిట్ షో ఉంటుందో 200 రూపాయల టికెట్ అనేది మేము కౌంటర్లో అమ్మినా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అది 1000 అవుతుంది. ఆ 2 షోలకు అంత డిమాండ్ ఉంటుంది. వాట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ మేక్ ఇట్ వైడ్. ఎనీ ప్రొడ్యూసర్, ఎనీ హీరో, ఎనీ డైరెక్టర్ ఈజ్ షేర్ హోల్డర్స్. సినిమా బాగుంటే వాళ్ళు డబ్బులు తింటారు, సినిమా బాగోకపోతే పోతాయి. నిజంగా రివ్యూ రైటర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే రివ్యూస్ వల్ల సినిమాకి ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా? టార్గెటెడ్గా వస్తున్నారు. నేను కోర్టు కేసు చేయడం అనేది దే క్రాస్ ద బార్డర్. దే కెనాట్ కమ్ ఇన్ టు మై పర్సనల్ అఫిలియేషన్స్ ఆర్ పొలిటికల్ అఫిలియేషన్స్. ఆ బార్డర్ దాటి అన్రిలేటెడ్ పీపుల్ మీద కూడా ఆర్టికల్స్ రాయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. టార్గెటెడ్ విచ్ హంటింగ్ అనేది అది ఎక్కువైపోయింది. ఓకే, వాడు ఫ్లాప్ ఇచ్చాడు, ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోయేటట్లో, మళ్ళీ సినిమా తీయాలంటే భయపడేటట్లో వాడు ఒక సూసైడ్ చేసుకునే అంత రైటింగ్ రాయకూడదు. Don't go beyond just criticism on the content. When they're exploiting their fame, whatever the little fame that they have, or fame the people and the that freedom follow to them. write. Who is he to say, did he make a 500 crore successful film? No, he did not. How can he say something like that? Hello, hi, and welcome to Super Producers 2024 only on Prema the Journalist. ఈ సంవత్సరం నిజంగా చెప్పాలంటే కంటెంట్ డ్రివెన్, పాత్ బ్రేకింగ్, వెరీ న్యూ కాన్సెప్ట్స్, అది కూడా సొసైటల్ కామెంటరీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే చాలా చాలా కథలు కథనాలతో సినిమాలు వచ్చాయి. అవన్నీ ప్రేక్షకులు బ్రహ్మాండంగా ఆదరించారు. ఐ హ్యావ్ దీస్ 4 producers who done commendable work this year. Though a few didn't do well, though few did well, but still overall ఈ ఇయర్ కంటెంట్కి పెద్దపీట వేశారు ఆడియన్స్. సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ Vishwa Prasad garu from People Media and Bannivas garu from Geeta Arts 2. Then Sushmita Konidela garu from Gold Box Entertainment and Niharika Konidela garu from Pink Elephant Productions. So let's talk to them. And this is sponsored by Planet Green, location courtesy Navika Cafe and gift hampers, gift partners Millet Bank. Hello, hi, how are you all doing? First, hearty congratulations to all of you, because నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కంటెంట్కి పెద్దపీట వేశారు అండ్ దానికి ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి, రిజల్ట్ వచ్చింది, ఆదరణ వచ్చింది. ఐ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ గో విత్ నిహారిక బికాస్ షీ స్టోల్ ద షో దిస్ ఇయర్ విత్ కమిటీ కుర్రోళ్ళు. థ్యాంక్ యూ. అసలు కాస్ట్ డైనమిక్స్, పవర్ డైనమిక్స్
దెన్ రిజర్వేషన్స్, ఎన్నెన్ని టాపిక్స్, వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ టాపిక్స్ని అసలు ఎవరు ఇంతకాలం టచ్ కూడా చేయనివి, టచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది ఎటుపోతుంది అని ఒక భయము, ఫియర్, వాటన్నిటిని మీరు జస్ట్ ఇట్లా వదిలేసి యూ డన్ దిస్ ఫిలిం అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ ద రిజల్ట్స్. సో హౌ డూ ఫీల్ అబౌట్ దిస్ ఇయర్? హౌ వాజ్ ఇట్ ఫర్ యూ, Niharika? Oh, it was brilliant because I never planned to make a feature film actually, because I was doing quite well on OTT. So it was definitely on the cards like in the future. But Kada, when Vamshi got it, I knew that I wanted to start with something like this. Very happy. బట్ ఎప్పుడైనా కథ ప్రాసెస్లో ఎక్కడైనా ఒక చిన్న డౌట్ కానీ ఒక ఇన్హిబిషన్ కానీ ఉండిందా? అంటే ఫస్ట్ టైం ఐమ్ టేకింగ్ అప్ అ బిగ్ ప్రాజెక్ట్, దట్ టు ఫర్ థియేటర్. Should I be more careful, or what was running through? Content wise, I was always very happy from the get go. I was very sure that it was going to work because our intention, even though we were talking about caste or whatever other sensitive issues, intention was very short. Like we talk about friendship, we're not talking about anything else. Okay. Our immatureness in like your teens, that's what we're talking about on a broader perspective. So yeah, content wise, I was never very doubtful about it, but like I said, andaru kottollu, we were doing it for the first time, so commercial wise I was quite nervous. I was like, will people buy it, will people come to the theaters? That fear I had. But that is why we did the promotions that we did to take the cast and crew into the people. బన్నివాస్ గారు, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, రైట్ ఫ్రమ్ మీరు 100% లవ్ నుంచి చూస్తూ ఉంటే యూ ఆల్సో బీన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ కంటెంట్. చాలా సందర్భాల్లో చాలా సినిమాలు మీలో ఇప్పుడు వచ్చే రాబోయే సినిమాలు పక్కన పెడితే ఇప్పటి వరకు మీరు తీసిన సినిమాలు వాట్ ఎవర్, అండ్ ఈ ఇయర్ అంబాజీపేట మ్యారేజ్ బ్యాండ్ అండ్ రెండు వైవిధ్యమైన కథలు, వైవిధ్యమైన కథనాలు, రిసెప్షన్ ఆల్సో వాజ్ వెరీ గుడ్. అండ్ అంబాజీపేటలో ఆల్సో మీరు యూ టచ్డ్ అ వెరీ వెరీ కోర్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ అగైన్ కాస్ట్. ఈ ఇయర్ ఎస్పెషల్లీ హౌ వాజ్ ఇట్ ఫర్ యూ? అండ్ గీతా ఆర్ట్స్ 2కి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ ఇట్? GA2 నుంచి మేము ఫోకస్ చేసింది వెరీ స్మాల్ ఫిలిమ్స్ అండ్ దట్ టు ఎంటర్టైనర్స్. అంబాజీపేట ఇస్ ఐఎమ్ ఏ ప్రెజెంటర్, ఐఎమ్ నాట్ ద ప్రొడ్యూసర్, ఐఎమ్ ఏ ప్రెజెంటర్. అంబాజీపేట ఆ ఏరియాలో ఉండే ఒక కోర్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఒక 10-15 years బ్యాక్ ఎట్లా ఉంటుంది దాని మీద ఫోకస్ చేసి తీసుకున్న సినిమా అది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్. వీ జస్ట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్. జనాలు తీసుకొచ్చామా, హ్యాపీగా నవ్వించామా, ఒక చిన్న కథ చెప్పామా, పంపించామా. జస్ట్ వాడి ఇంటికి బైక్ తీసేటప్పుడు ఒక చిన్న స్మైల్ ఆడి ముఖం మీద రావాలి, అంతే టార్గెట్ పెట్టాము అది. అండ్ ఇప్పుడున్న ఆఫ్టర్ కరోనా తర్వాత ఇప్పుడే అందరికి అర్థమవుతుంది హౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, ఇండస్ట్రీ ఎట్లా సెటిల్ అవ్వబోతుంది ఏంటి అనేది. సో మొన్నటి వరకు ఏంటంటే ఆ పేస్ అంతా కూడా కొంచెం స్టడీగా స్లోగా వెళ్దాం అనుకున్నాం. నౌ వీ అండర్స్టూడ్ మార్కెట్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. నౌ వీఆర్ యాక్సిలరేటింగ్ ఇట్. అంటే మీరు అంబాజీపేట ప్రొడ్యూస్ చేయకపోయినా ప్రెజెంట్ చేయటం కూడా ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్, బికాస్ ఒక కొత్త డైరెక్టరు అండ్ ఇటువంటి కాన్సెప్ట్, అగైన్ ఒక డెలికేట్ కాన్సెప్ట్, ఒక డెలికేట్ ఇష్యూని మీరు యూ హెల్మ్డ్ ఇట్ అంటేనే ఇట్ షోస్ యువర్ inclination and interest towards such kind of films. And అంటే అది నేను ఆ ఏరియాలోనే పుట్టి పెరిగాను కాబట్టి మోర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాను. ఓకే. విశ్వప్రసాద్ గారు, మీరు ప్రతి సంవత్సరం మినిమం 8 to 10, 12 ఫిల్మ్స్ తీస్తూ ఉంటారు. మీ మోడస్ ఆపరెండి ఏంటో చాలా మందికి అర్థం కాదు, నాకు యాక్చువల్గా అర్థం కాదు. బట్ వెన్ యూ మేక్ ఫిల్మ్స్, మెనీ ఆఫ్ దెమ్ డోంట్ డూ వెల్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ డూ వెల్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ రియలీ డూ వెల్. హౌ డూ యూ బ్యాలెన్స్ దిస్? అంటే మనీ మేనేజ్మెంట్ అన్నది మీరు ఎట్లా చేస్తారు? హౌ డూ యూ డూ దట్? సో డెఫినెట్గా this year many did not do well, and otherwise we had many do well. You do well. ఇప్పుడు 10 సినిమాలు ఉంటే 50-50 ఆడొచ్చు, 70-30 అవ్వచ్చు, 60-40 అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్. Until 2022 we had a 90% strike rate. Even national award they had. So 2023 how was it? 23 is also a good year, and 23 is where we did a very large movies. So 24 is a very bad year for us, but 25 we should be really back with a 100% strike rate. సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ అనేది చేసుకుంటుంటే where do you think you went wrong, or where do you think you should correct the current scenario? The basic we came with a factory model, but the teams that we built are not aligned and they are not to scale anamata. Okay. 1 or 2 చేసినప్పుడు it's a different perspective. When you do many at a time, you need to have a very thorough back end process. We saw a huge gap. 1 year నుంచి we didn't launch any movies. Okay. చాలా మందికి తెలియదు, అంటే we didn't start anything new. Whatever is there, we are running them, and we'll be launching some 4-5 movies in the coming 1 or 2 months. Okay.
సో డెఫినెట్గా వీ ఫిక్స్డ్ ఆల్ ద ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ అంటే how to look at a content, how to and evaluate if required where you can pull the plug అన్నది. So in fact we pull the plug for a couple of them before launching. With that at least that will make sure we are 70-80% confident. The remaining has to come from the field and you can never anticipate and how audience will receive అన్నది. మనకి if we feel it's a very good content, the audience may accept, may not accept, that we have to wait. But at least internally we will be very confident. So our perspective we are moving ahead. What about your aim, Andi, that you wanted to make year ending 50 films, next year 2 years 100 films and you were having that ambition kada? లేదండి, this is a we want to run in a factory model. Okay. What is a factory model అంటే you invest on studio, invest on equipment, you invest on a teams and don't do one at a time, you do many at a time అన్నది. Simple example, content అన్నది. So we built a concept called content factory. You should have a content for next 5 to 10 years, not do one at a time. That do not set a number target. Okay. Numbers get derived based on what you are ready for with another. Right. So our perspective we may have 8 to 9 movies a year అన్నది based on the forecast. 8 to 9 చేయాలని కదండి, 8 to 9 మంచి సినిమాలు ఉన్నప్పుడే విల్ డూ అన్నది. అండ్ సుష్మిత గారు, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ద్వారా మీ ఫస్ట్ ఎవర్ ఓటీటీ ప్రొడక్షన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఐ థింక్ యూ నెవర్ లుక్డ్ బ్యాక్, రైట్ ఫ్రమ్ సేనాపతి, ప్రతి సిరీస్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వేర్ బేస్డ్ ఆన్ కాప్ స్టోరీస్, క్రైమ్ రిలేటెడ్ కాప్ స్టోరీ ఇట్లా ఉండింది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ లవ్ ఫర్ క్రైమ్ స్టోరీస్ ఒకటి, అండ్ వై ఓన్లీ ఓటీటీ? అండ్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో పరుగు వాజ్ లైక్ mind-blowing concept again, honor killing మీద. So I'm so proud and happy that all you guys have done such commendable work with respect to society. There is no specific inclination towards crime or anything of that sort. For me, a content exciting ఉంటే నేను ఏ మీడియంలో చేస్తున్నాము, ఓటీటీయా, థియేట్రికలా, ఇవన్నీ ఐ డోంట్ స్పెసిఫిక్లీ ప్లాన్ ఫర్ ఇట్. సో ఏ మీడియంలోనా ఇఫ్ ద కాంటెంట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ లైకింగ్ ఇట్, ఇది నేను చూస్తాను. థియేటర్లో వచ్చినా ఆన్లైన్ వచ్చినా నేను చూసే కాంటెంట్ మాత్రమే తీస్తాను. ఐ వాజ్ లక్కీ ఇనఫ్ దట్ ఐ గాట్ scripts that were exciting enough every year. Somehow digital market has been growing. OTT is a great space to sit and watch and very encouraging for new producers and new talent also. So that part of it was very exciting. It's nice that we get to experiment a lot. చాలా మందికి వాళ్ళ స్కిల్స్ అండ్ టాలెంట్ షోకేస్ చేయడానికి ఒక ఆపర్చునిటీ. ఫర్ అస్ ఆల్సో యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్, ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ కాంటెంట్ టు డూ. అంటే ది ఆడియన్స్ విల్ వాచ్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అండ్ దెన్ ఎంజాయ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ప్రోడక్ట్ తీయడంలోనే వీ షుడ్ ఎంజాయ్ ఇట్. సో ఫర్ మీ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ద కాంటెంట్ ఈస్ ఫన్ మేకింగ్ ఇట్, దెన్ ఐఎమ్ ఫర్ ఇట్. And I also noticed that you have this love towards web series, like an elaborate version of doing showcasing the content, inkoncham whatever we want to tell, and okosari restricted untundi theater version ki vachesariki you have to show something in 2 hours, 2.5 hours, 2 hours 15 minutes. So our restrictions ikkada undo. So is that one of the reasons that you just want to do that? There is no specific reason that I'm sticking to this medium or alage em ledu. I mean, I think you're assuming that I'm sticking to this medium. There is no I such want to see your theaters also. Of course, if there is a content that is ready for the theaters that I'm making, then it will be on theaters. Both the mediums are very different, but the ultimate result is the same. You would want to entertain the audience. So adi mana short film 2.5 hours film lo chestunnama, lekapothe dantlo anta scope undi, సబ్ ప్లాట్స్, మిగతా క్యారెక్టర్స్ చూపించడానికి. సో ఐ థింక్ కథ మనల్ని ఎత్తుక్కుంటుంది అనుకుంటా. దట్ కథ విల్ సర్చ్ విచ్ మీడియం ఇట్ వాంట్స్ టు కమ్ అవుట్. సో అది మన కంట్రోల్లో ఉండదు. బట్ టెల్ మీ, జనరల్గా ఒక కంటెంట్ డ్రివెన్ సినిమా తీయాలంటే దాని మీద చాలా యాక్చువల్గా యూ నీడ్ టు పుట్ లాట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎఫర్ట్స్, బికాస్ దాని కమర్షియాలిటీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఐ కాంట్ హ్యావ్ మేక్ అ కంటెంట్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్ జస్ట్ లైక్ దాట్, అదొక డాక్యుమెంటరీ అయిపోతుంది. సో వాట్ కేర్ యూ గైస్ టేక్ నార్మలీ, అంటే ఒక
ఒక బ్యూటిఫుల్ కంటెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చింది. యూ సిట్ విత్ ద డైరెక్టర్స్ అండ్ ద టీమ్ అండ్ వర్క్ ఆన్ ద కమర్షియాలిటీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్. That is the main base. Mana Molam is the content. Those days are gone where we used to just have a hit pair and a hit director. Avi appudlo 80s and 90s. But after that, I think the new audience all want to watch which when the story kada baundal first. చాలా సందర్భాలు ఐ హావ్ హర్డ్ ఫ్రమ్ మెనీ ప్రొడ్యూసర్స్ సే పెద్ద పెద్ద స్టార్లకి పెద్ద పెద్ద బ్యానర్లకి ఆ కథతో సంబంధం లేదు, వాళ్ళు కనిపిస్తే చాలు సినిమా ఆడుతుంది. ఎవరన్నారన్నా? I don't think so. Yeah, there are many producers who said this. I'm talking about those producers who made very big films or larger than life films. Maybe you're talking, The much examples earlier. are right in front of you. Superstars films like who've had a massive hit, if he does a next movie with no good story or screenplay, it's going to bomb in the theaters. These days 80% is like చాలా డ్రామాటిక్ గా ఉంటున్నాయి, చాలా కంటెంట్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్టోరీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది, రాదర్ దెన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ గ్రూప్ సాంగ్స్ ఆర్ అవి ఆడట్లేదు కాబట్టి కదా I think they learned their lesson because అవి ఆడట్లేదు. ప్రీవియస్ బ్యానర్ అండ్ స్టార్స్ ఉన్నప్పుడు సేఫ్టీ ఉండేది. ఈవెన్ దో ఫిలిం ఫ్లాప్ అయినా కూడా బయర్స్ కానీ లేదంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఒక సేఫ్ ఎడ్జ్ ఉండేది. అందుకని అప్పుడు ఏంటంటే స్టార్స్ అండ్ బ్యానర్స్ ఉంటే సేఫ్ అనేవారు. ఇప్పుడు అట్లాంటిది లేదు. ఎంత పెద్ద బ్యానర్ అయినా ఎట్లాంటి ప్రాజెక్ట్ అయినా కూడా అది కంటెంట్ బాగుంటలేదంటే ఫస్ట్ షో నుంచి ఖాళీ అయిపోతున్నాయి థియేటర్స్. ఇట్స్ ప్రూవెన్ రీసెంట్లీ కూడా. After pandemic there's a huge shift. But that has been 5 years. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ మీరు తీసుకునే ఇంట్రిన్సిక్ కేర్ ఏంటి అన్నది, టు సీ దట్ కంటెంట్ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ అ గుడ్ కమర్షియల్ వాల్యూ. మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఫస్ట్ మీరు అంటే డెమోగ్రాఫిక్స్ అంటారు, ఎంతమంది పాపులేషన్ ఎన్ని ఏరియాస్ అని. కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ లేకుంటే మీకు ఓన్లీ 20% కూడా చూడరు. అదే కంటెంట్ ఓన్లీ అంటే ఓన్లీ 20%. కంటెంట్ విత్ కమర్షియల్ ఉండాలి. Your definition is very restricting. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఎట్లాంటిది అనేది ఆడియన్స్ మన ట్రైలర్ తోనో పోస్టర్ తోనో హీ విల్ గేజ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒక మంచి విషయం కమర్షియల్ గా చెప్పాలి, అది కమిటీ కుర్రోళ్ళు బెస్ట్ రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్. చాలా మంచి విషయాన్ని కమిటీ కుర్రోళ్ళు కమర్షియల్ గా చెప్పారు. అదే కథని ఒక ఆర్ట్ గా కూడా చెప్పొచ్చు. చాలా జెన్యూన్ గా, చాలా డైరెక్టర్ ఎటువంటి కమర్షియల్స్ ఎటువంటి డైలాగ్స్ లేకుండా నీట్ గా కూడా చెప్పొచ్చు. దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఇది మీకు ఎట్లా చెప్పాలంటే, మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒకటేనండి. ఇప్పుడు ఇదివరకు మనకు చందమామ కథలు ఉండేవి కదండి. చందమామ కథలకి ఒక నావల్ కి, చందమామ కథలు ఇజే కమర్షియల్, నావల్ ఇజే ఒక వన్ గుడ్ ఫీలింగ్. అట్లాగే ఏంటంటే ఏ సినిమా మనం ఎట్లా చెప్పాలనేది యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా మేము ఫస్ట్ డిసైడ్ అవుతాం, ఇది మనం ఎట్లా చెప్పాలి అనేది. యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా అతనికి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది, అది అర్థం చేసుకుని మనం వెళ్తామే. దాంట్లో మంచి సినిమా తీయాలా కమర్షియల్ సినిమా తీయాలనే డెసిషన్ మంది. మంచి సినిమాని కమర్షియల్ చేయాలంటే మాత్రం అది అటు ఇటు కాకుండా పోతుంది. తీసేటప్పుడు మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. ఆల్సో వెన్ యూ యాక్చువల్లీ సిట్ విత్ అ స్టోరీ, డూ యూ సిట్ ఫ్రమ్ ఎట్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్టింగ్ దగ్గర నుంచి whether it is a debut director or little senior director, everto aina sare, are you in the process of the entire filmmaking till the execution, or okay ee kada baagundi anta baane anipistundi, now let them have their own freedom? I'm someone who sits at every 100%. I sit at dialogues, I sit at song lyrics, I sit at choreography, I sit everywhere. Okay, you're there throughout the film. What about Neera? We need to be, and as filmmakers popularly think it's only directors. Filmmakers are producers, directors, script writers, all of them put together antene filmmakers. So as producers also we should be very aware of what we are putting forth to the audience. So story lo taroga undakapothe we can't make that film. But మీరు చెప్పండి, ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అన్నది లేకపోతే will that affect the film or the destiny of the film? టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు సుష్మిత గారు అండ్ నిహారిక చెప్పినట్టు, when they love the film, they love the each part of the film. వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఈ జనరేషన్లో వెరీ యంగ్ పీపుల్ అండ్ వెరీ న్యూ టాలెంట్. ఇప్పుడు నాకు వస్తే ఇట్స్ బీన్ నా 25th year ఇది, అండ్ నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఎన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. మాకు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మా స్ట్రెంగ్స్ ఎట్లా అయిపోతుంది అంటే, మేము ముందు జనరేషన్ నుంచి చూస్తూ వచ్చాము మొత్తం. సో మాకు ఎట్లాగే అవుతుందంటే మా వీక్నెసెస్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయింది, బికాజ్ ఇట్స్ బీన్ 20 years. సో మా స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడ, మా వీక్నెస్ ఎక్కడ అనేది మేము తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. ఇప్పుడు యంగ్ జనరేషన్ మీదకి, బికాస్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ విత్ ద యంగ్ జనరేషన్, వాళ్ళు మ్యాచ్ అవుతారు మొత్తం. ఇప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు ఏం చేసుకోవాలంటే, ఈ యంగ్ జనరేషన్ దగ్గర మా ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ తీసుకొచ్చి ఎక్కించేయకూడదు వాళ్ళు.
సో మేము అక్కడ వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉపయోగపడతాము, మా స్ట్రెంగ్స్ ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ని ఎట్లా వాడుకోవాలనేది మాలాంటి వాళ్ళు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. బికాస్ వీఆర్ జనరేషన్ షిఫ్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ, అది చాలా జాగ్రత్తగా జడ్జ్ చేసుకోవాలండి. ఓకే, అందుకని ఇలాగా నేను ఇప్పుడు 360 ఇన్వాల్వ్ అయ్యానంటే ఎగిరిపోద్ది సినిమా. అంతేనా? అంతే. ఓకే, విశ్వ గారు మీరు ఐ యు దేర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టిల్ ది ఎండ్? లేదు అంటే లేదా? నేను అగైన్ ఐ సెడ్ ఐ రన్ యాజ్ ఎ ఎంటర్ప్రైజ్ మోడల్. ఓకే, ఐ టు వర్క్ ద రైట్ పీపుల్ ఇన్ ఎంగేజింగ్ ద రైట్ టాలెంట్. సో ఆ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎలా పెట్టాలో అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఇంతకుముందు ఆ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ లేవు, ఇప్పుడు వీఆర్ దేర్. బట్ అగైన్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అండి. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ స్పెండ్ 10 minutes with the right person, I can extract what I need. Okay. But if that is not a right person, then I will get a wrong information. So that is where we need to make sure I'm working with the right people. Yeah. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఆర్ విమెన్ టెక్నీషియన్స్ ఆర్ విమెన్ ప్రొడ్యూసర్స్ అవ్వచ్చు, ఫిల్మ్ మేకర్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీ టెక్నీషియన్, విమెన్ ఆ టీంలో ఉంటే పర్స్పెక్టివ్ ఏమన్నా మారుతుందా? హూ ఎవర్ దే మే బీ యాక్టర్స్, దే మే బీ ఎనీ అదర్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఆర్ కొరియోగ్రాఫర్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఒక టీంలో ఎక్కువ విమెన్ ఉంటే, దట్ టు ఇన్ ద లీడ్ పొజిషన్స్, will the perspective change? That's a very good question, Prema. But it will bring about a balance in terms of the energy that is on the set. Okay. But మనం తీయబోయే కంటెంట్ మారుతుందా లేదా అన్నది ఇట్ అగైన్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ స్టేజ్లో లేకపోతే డైరెక్షన్ టీంలో ఉంటే అవి మార్చే తప్ప యాజ్ టెక్నికలీ మీరు చెప్పినట్టు కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఆర్ట్లో కానీ వీటిల్లో ఉంటే దట్ వోంట్ మేక్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్. అంటే ఒక్కోసారి వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ చెప్తారు కదా, అరే విమెన్ డోంట్ డూ లైక్ దిస్ కదా, విమెన్ డోంట్ టాక్ లైక్ దిస్ కదా అని అంటారు. ఇట్ వాస్ లైక్ అ మేల్స్ నెరేటివ్ కదా నేను అనేది. సో ఇఫ్ అ ఫీమేల్ ఇస్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సెట్, ఒక నెరేటివ్ మారే అవకాశం ఉంటుందని. మీకు డైవర్సిటీ అనేది ఇస్ వెరీ క్రిటికల్, జస్ట్ నాట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అండ్ ఎనీవేర్. అన్ఫార్చునేట్గా ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఫిలిం ఇండస్ట్రీ, అట్లీస్ట్ ద తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ 98% ఈజ్ filled with men. Yeah. So you need that diversity change to make sure you have a universally acceptable content. And there's no, and maybe and men may also bring that perspective what is required for a larger another, but it is not balanced today. Okay. So the more women come, that gets balanced. So the diversity is required. So it's not just required to be a producer or a technician, but there should be a larger diversity split that is required. ఇప్పుడు your daughter is also entering కదండి ఇందులోకి. Does she give her perspective whenever you are listening to some scripts? ఎప్పుడన్నా అంటే తను ఉంటుందా, తను is she there and around right from the script stage? And she spent a lot of time in the content side, and she has her own list of things to do as films. And then execution level ko chesarki it's a different challenge. As I said, one, she comes from America, so she don't know the practices here, so it takes time. Okay. The larger amount of women in the industry, it will be more useful and helpful. Yeah. In general. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. 25 years అన్నారు కదా, సో హౌ హ్యావ్ టైమ్స్ చేంజ్డ్? ఇప్పుడు కొంచెం మోర్ అండ్ మోర్ విమెన్ ఆర్ కమింగ్ కదా ఇన్ టు ద సెక్టర్. మేము స్టార్ట్ అయిన 2004-05 అయితే అసలు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో మాకు ఉమెన్ ఉండేది లేదు అప్పుడు. ఈవెన్ హీరోయిన్తో కూడా ఏదైనా చెప్పాలన్నా కూడా హీరోయిన్ అసిస్టెంట్ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళకి మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వెళ్ళి చెప్పడం, అక్కడి నుంచి కమ్యూనికేట్ చేయడము, లేదా డైరెక్టర్ గారు ఏదైనా పర్సనల్గా వెళ్ళి కమ్యూనికేట్ చేయడమే తప్పితే, ఇప్పుడు ఏంటంటే హీరోయిన్తో ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఒక లేడీ అసోసియేషన్ పెట్టుకుంటున్నాము. జనరేషన్ చేంజ్ అవ్వడంలో మాత్రం ఇప్పుడు నియర్లీ 10 to 15% ఉంటున్నారు సెట్స్లో ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ, అంటే కరెక్ట్ రైట్ ప్రొడక్షన్ అయితే. బట్ వెన్ మీరు ముంబై వెళ్తే ఇట్ ఇస్ 40-60. ఒక్కొక్క సినిమాలో ముంబైలో క్రూలో లేడీస్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు. బట్ మోర్ దెన్ ఈ జెండర్ అండ్ మన కల్చర్ ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఫిమేల్స్ ఏంటంటే ఇది వరకు సినిమా అంటే కొంచెం భయం ఉండేది, పెద్ద పెద్ద ఫ్యామిలీస్లో కూడా భయం ఉండేది. బట్ నవ్ ఏంటంటే ఈ యంగ్ జనరేషన్లో చేంజ్ అయింది. దే ఆర్ లైకింగ్ స్క్రిప్ట్స్ రాయడం కానీ, లేదంటే డైరెక్షన్ కానీ, లేదంటే టెక్నికల్ టీమ్స్లో కూడా వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతున్నారు. సో సౌత్లో ఇప్పుడు మారుతుంది, నార్త్లో ఇది మారి చాలా సంవత్సరాలు, ఒక 10 years బ్యాక్ 15 years బ్యాక్ మారింది. బట్ మోర్ దెన్ జెండర్ మేల్ ఫీమేల్ అనే కన్నా కూడా ఒక ఫిలింలో హౌ మెనీ కామన్ సెన్స్ పీపుల్, సెన్సిబుల్ అండ్ కామన్ సెన్స్ పీపుల్ ఉన్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు అందరూ లేడీస్ ఉన్నారు, లేదా అందరూ మగవాళ్ళు ఉన్నారు, లేదా లేడీస్ మగవాళ్ళు కలుపుకున్నారు. వీళ్ళందరిలో ఎంతమంది సెన్సిబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఫీలింగ్. ఇప్పుడు మంచి కథ, కమర్షియల్ కథ చేస్తున్నాం,
ఏమంటే దీంట్లో ఇప్పుడు హీరోతో పాటు హీరోయిన్ కూడా ఈక్వాలిటీ ఉండాలి కదా అని మాట్లాడారు అనుకోండి, అక్కడ మేము ఆవిడ ఎలమంటేనేమో జనరల్ గురించి మాట్లాడారని మమ్మల్ని పంపించేశారట. బట్ మోర్ దెన్ అక్కడ కామన్ సెన్స్ ఉండాలి, విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మనం చేస్తున్నాం అనేది. ఈ జనరేషన్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదండి, దే ఆర్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ లేడీ సైడ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఎక్సలెంట్. No, I think even we have noticed over the years పెద్ద కమర్షియల్ అంటే మాస్ మసాలా సినిమాల్లో కూడా గతంలో చూపించినంత ఇన్సెన్సిటివిటీ ఇప్పుడు లేదనుకుంటా. ఈవెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద హీరోయిన్స్ ఆర్ ద కాస్ట్ చూస్తుంటే విమెన్ ని అఫ్ కోర్స్ దోస్ మాస్ మసాలా డాన్స్ నంబర్స్ ఆర్ ఆల్ దేర్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నెరేటివ్స్ ఆర్ వెన్ కమ్స్ టు డైలాగ్స్ ఆర్ కొంచెం కాస్త సెన్సిబుల్ గా ఐ థింక్ దే ఆర్ థింకింగ్ అండ్ రైటింగ్. It all depends on emotional intelligence, frankly, to be honest, to come back to your question, rather than female male కాకుండా ఒక emotional intelligence ఉంటే వాళ్ళు ప్రాపర్ గా రాస్తారు. Because many films that I really liked a lot of films where women were written by men. And I was shocked as to how did they actually understand what happens in a woman's mind. Like Gautam Vasudev Menon, like I was like, how do you know that that's exactly how we actually feel? How did you know? So I think the emotional intelligence is what you should have. విశ్వనాథ్ గారే రా చేశారు కదా. Exactly. When you actually helm a project or bring it forth, is it easy to work with debutants or with little experience? అంటే 1 film old, 2 film old directors ఎట్లా ఉంటుంది when it actually starts working? ఇది కూడా మీతో ముందు స్టార్ట్ చేద్దాం భాస్కర్. నియర్లీ 4 డైరెక్టర్స్ చేసిన లాస్ట్ 3 years లో. ఇట్స్ కాన్ఫిడెన్స్ అండి. అతను కథ చెప్తారు కదా, కథ చెప్పినప్పుడు మనకి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, ఎస్ హీ కెన్ డైరెక్ట్ ద ఫిలిం ఆర్ ద వే ఆఫ్ హిస్ నేరేటింగ్. నా వర్క్ అయితే కొంతమంది నేరేట్ చేయలేని వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. నా వర్క్ అయితే వెన్ ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ విత్ హిమ్ అంటే నేను ఇమ్మీడియట్లీ డెసిషన్ తీసుకోను కొత్త వాళ్ళ దగ్గర. ఐ విల్ ట్రావెల్ విత్ దెమ్ ఫర్ 3 months 4 months. ఐ విల్ స్టడీ దెమ్, దెన్ ఐ విల్ ప్రామిస్ దెమ్. వాళ్ళకి ముందే చెప్తాను 3-4 months మాత్రం లెటెస్ ఏమంటారు దాన్ని కూలింగ్ పీరియడ్. మీకు ఎట్లా ఉంటుంది సుష్మిత గారు? మీరు మొత్తం డెబ్యూటెంట్స్ చేశారు ఇప్పటి వరకు? లేదండి, లేదా? ఇట్ వాస్ ఆల్ మిక్స్డ్ థింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొత్తం అనడానికి అన్ని చేయలేదు, చేసిన వాటిలో గుడ్ మిక్స్. అండ్ ఆయన చెప్పినట్టే, వాసు గారు చెప్పినట్టే, ఇట్ ఈస్ అ కాన్ఫిడెన్స్. వాళ్ళు రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ మనకు వచ్చి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అండ్ ఆ స్టోరీ మనకి ఎంత నచ్చింది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇట్ మ్యాటర్స్ అ లాట్ ఫర్ టెక్నీషియన్. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ మ్యాటర్. మేబీ డెబ్యూటెంట్స్కి అయితే మనం టెక్నికలీ సపోర్ట్ ఎక్కువ ఇవ్వాలేమో. వాళ్ళ కంటెంట్ చాలా బాగుంది, బాగా చెప్తున్నారు అండ్ దే వెరీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ అంటే మనం యూ సపోర్ట్ దెమ్ అ లాట్ మోర్. బికాస్ వాళ్ళ ఐడియాస్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ విత్ సెట్ థింగ్స్. But if it is with an experienced director or experienced technician, so much of hand holding or మనం అంత జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. బట్ ఆల్ అగైన్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ వాళ్ళ ఆ కంటెంట్ని వాళ్ళు ఎంత బిలీవ్ చేసుకుని వస్తున్నారు అండ్ హౌ కాన్ఫిడెంట్ దే ఆర్, వెదర్ దే ఆర్ అ న్యూ పర్సన్ ఆర్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్. I think మీరు కూడా I think lot you work with debutants. There are quite a few. అంటే we introduced quite a few new directors. At least ఒక 7-8 movies so far. Swag was a debutant, right? No, Swag is ఒరిజినల్ గా డెబ్యూటెంట్ రాజరాజ్ చోరా. రాజరాజ చోరా is his first. అది కూడా మీదే. అదే అది కూడా మీరే కదా. Right. How comfortable is it అండి working with debutants? అంటే honestly again I said we'll work with a team. So the debutant director is supported either with a experienced cameraman, maybe they work very closely as a unit with the actors. So team and it need not be, and once they are in, they are part of the company. Okay. Director may bring his people, cameraman comes with a mutual selection, then the actors, they must have worked before. Ipudu Rajaraj Chora say Sri Vishnu and Asit worked in Brocha or I think project to project it will keep varying. The team is built for a project. It's a project team. Correct. I think Niharika also you worked mostly with debutants, right from Pink Elephant. I'm making Pink Elephant picture a nepotism brand where I work with the same people. Because the DOP who worked for Committee Kurrollu, I did 2 projects with him before. Okay. So like he was a debut when he came to me. And then no, ఇప్పుడు Committee Kurrollu కాదు, ఇది సినిమా అనుకోండి. ముద్దపప్పు ఆవకాయ తీసుకుంటే they were debutants, but I did a second. Whoever did Muddupappa Avakkai, I did Nanukuchi with him again. Whoever did OCFS, I did Bench with them again. Okay. Have you in this mind, ante now big budget scale up chesesi inkoncham bigger projects
with bigger actors and third time, fourth time తీసిన సినిమాలు తీసిన ఒక బిగ్ స్టార్ డైరెక్టర్స్ ఇలాంటి సినిమాలు కూడా తీయాలి అన్న ఆలోచన ఏమైనా ఉందా, ఎస్పెషల్లీ టూ ఆఫ్ యూ? బికాస్ మీకు ఎడ్జ్ ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను. యూ హ్యావ్ దట్ ఎడ్జ్ బికాస్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ దట్ లెగసీ, దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇట్ ఈస్ లిటిల్ ఈజియర్ టు యూ టు టు బ్రింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ టుగెదర్ అంటే అనిపిస్తుంది, నాకు అనిపిస్తుంది. కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. సో మీకు For me, primarily it's the story. ఓకే, Ever చెప్పిన, even if it's a newbie or even if it's a 10 film old director, even if you've given a 500 crore film and you're telling me if I don't like it, I'm sorry, I don't like it. But then the story will demand, right, a big hero or like a big heroine. Not that I did anything, but just say. Recently I heard that you have a plan to produce a film with your dad. Who will not have a plan? Correct, but I also have a plan. ఎప్పుడో ప్లాన్ కాదు. నేను Who will not have a 6 months back only I heard that you are very soon producing it. That's the reason why I asked you. 6 months kanche. Obviously, any producer will come into this industry will have a name to make a film. Every with big producer, stars. director, Every everyone. producer, director, with all the big actors of our industry, and ayana cheyalani andariki untadi. So that has been a plan from the time I started. But danikantu I need to have oka experience build chesukovali. ఆయన హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఆ స్కేల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు విశ్వప్రసాద్ గారు లాగా ఆ స్కేల్ను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి. సో ఫర్ దాట్ ఐ నీడెడ్ దట్ ఫౌండేషన్ ఇయర్స్ టు బిల్డ్. సో అది బిల్డ్ అయ్యి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ద న్యూస్ ఐ థింక్ మీరు 6 months నుంచి వింటున్నారు, బట్ ఫ్రమ్ అ లాంగర్ టైమ్ ఐ బిన్ డిస్కసింగ్ స్క్రిప్ట్స్, పిచ్చింగ్ స్టోరీస్ టు హిమ్. అండ్ నిహారిక చెప్పినట్టు దట్ స్టోరీ షుడ్ ఇంట్రెస్ట్ మీ డైరెక్టర్ అండ్ ది యాక్టర్ ఈక్వలీ. అది అవనంత వరకు ఐ డోంట్ బీ ఇన్ అ రష్. మీరు చెప్పినట్టు ఈజీ అంటే ఐ డోంట్ కమెంట్ ఆన్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్. It's definitely not. It is the same platform for any producer who approaches him. Frankly, I think he will be more critical. చూస్తారేమో. ఎందుకంటే how did you think, being my daughter, being my family, how did you think I was going? Because I think బయట వాళ్ళు ఎవరైనా తెస్తే మీకు okay, they don't know me that well, they అని అనుకుంటారేమో. But it's definitely not easy because నాకు I'll be much more conscious what I'm bringing into him and pitching to him. మిగతా ప్రొడ్యూసర్స్ కి చెప్పినంత స్వీట్ గా నాకు చెప్పరు. ఆబ్వియస్లీ హీ హ్యాస్ దట్ ఫ్రీడమ్ టు సే దిస్ స్టోరీ ఇస్ క్రాప్, నాకు వద్దు ప్లీజ్ ఇంకొకసారి ఇలాంటి స్టోరీలు తీసుకురాక అనొచ్చు. హీ హ్యాస్ దట్ ఫ్రీడమ్ టు స్పీక్ దట్ వే టు మీ. సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ హైయర్ ఛాలెంజ్ in making a film with him, apart from the scale at which he is. But it is in the cards. Like ఎవరికి అందరికీ ఉంటుంది. ఏంటి అప్రిషియేట్ చేయాలి అంటే జనరల్గా వాళ్ళకున్న ఫ్యామిలీ లెగసీ కానీ వీళ్ళకి కానీ దే ఆర్ నాట్ సిట్టింగ్ లైక్ ఓకే మా డాడీ ఇచ్చినప్పుడు లేదా మా బ్రదర్ ఇచ్చినప్పుడు లేదా మా బ్రదర్ ఇచ్చినప్పుడు సినిమా తీద్దామని కాకుండా ఇండివిజువల్గా వాళ్ళు దే ఆర్ క్రియేటింగ్ దేర్ ఓన్ బ్రాండ్. నిహారిక ఇంకొక 2 సినిమాలు ఇట్లాగా కమిటీ కుర్రోలా హిట్ కొడితే 100% తనకంటూ ఫస్ట్ ఒక తన నేమ్ మీద ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అప్పుడు తను వాళ్ళ బ్రదర్తో చేసినా లేదా వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరితో చేసినా కూడా తను చూసే విధానమే మారిపోతుంది. సేమ్ ఇప్పుడు హనీ గారు కూడా సుష్మిత గారు కూడా చేసినప్పుడు ఆవిడ ఇంకొక 2-3 సిరీస్లు గట్టిగా కొట్టి వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర కానీ వాళ్ళ బ్రదర్ దగ్గర కానీ వెళ్ళినప్పుడు షీ హాస్ ఎలిజిబుల్. ఇట్స్ నాట్ ఆబ్లిగేషన్, ఇట్స్ ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది చూసారా, అప్పుడు చేస్తే అది ఆ రెస్పెక్ట్ వేరే ఉంటుంది. ఐ థింక్ దట్స్ ద బ్యూటిఫుల్ groundwork that you guys did. చాలా బాగా మాట్లాడారు. నిజంగా అండి, ఐ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ నిహారిక అండ్ సుష్మిత ఫర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అదేంటంటే మీరు యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ దట్ హ్యూజ్ బిగ్ లెగసీ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అ బిగ్ బ్యాగేజ్. అంటే అసలు అది మొయ్యటం చాలా కష్టం. దాన్ని పక్కన పెట్టేసి మీరు యు ఆర్ లైక్ స్టార్టెడ్ ఆన్ యువర్ ఓన్, డూయింగ్ యువర్ ఓన్ గ్రౌండ్ వర్క్, డూయింగ్ యువర్ ఓన్. పక్కన పెట్టలేదు ఎమోషన్. No, because frankly to take the step of doing a film like Committee Kurrollu, for me, I did that because worst case scenario, my family is there. I have the emotional back support of them. I will as a producer probably hit rock bottom, but at least as a human I have my family. So it's not a baggage that I want to also keep aside. I always want to carry it. We are happy to carry that baggage. వీళ్ళకి బయట వాళ్ళకి It's a huge push. ఉన్న డిఫరెన్స్ ఒకటేనండి, వీళ్ళకి ఒక 4-5 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే పడినా కూడా మళ్ళీ లెగ్స్ వీళ్ళు పరిగెట్టగలరు. బికాస్
వీళ్ళు పుట్టింది కానీ బిజినెస్ కానీ అంతా కూడా ఇదే కాబట్టి. వేరే బయట వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు 2 సార్లు పడగానే 3ఓసారి వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఉండి దే హ్యావ్ లాంగ్ జర్నీ ఉంటుంది. అంతే తప్పితే టాలెంట్ బయట వాళ్ళకన్నా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకన్నా ఇట్స్ because frankly when I see Chiranjeev garu, Kalyan Babu garu, all of them in my family, they've seen their fair share of flops, they've seen their fair share of bad films and good films. So that's like he said, just continuing what he said, just because we see koni bad films or koni bad projects, I won't be disappointed because I have a huge example in front of me who did not give up. So not giving up, it's quite difficult to get that kind of not giving up, because of course I can't, I feel like I can't let him down. If I give up, I'm letting my family down. So our pressure wallena I won't ever give up, because I think people who not who don't have an example like that to look up to, they'll give up. When you was very ఇప్పుడు గీతా ఆర్ట్స్ 2 పెట్టినప్పటి నుంచి మీరు ఇదే అంటే స్మాల్ అండ్ మీడియం బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ చేయాలి ఒక స్ట్రాటజీతో వచ్చారు. అంటే గీతా ఆర్ట్స్ విల్ డూ బిగ్గర్ ఫిల్మ్స్, గీతా ఆర్ట్స్ 2 విల్ డూ మీడియం అండ్ స్మాల్ బడ్జెట్. బట్ టెల్ మీ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్, మీకంటూ ఒక థర్స్ట్ ఉంటుంది కదా, ఒక హంగర్ ఉంటుంది కదా, ఐ ఆల్సో వాంట్ టు డూ బిగ్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్, ఐ ఆల్సో వాంట్ టు స్కేల్ అప్ టు దట్ లెవెల్ అని అనిపిస్తుంది. సో హౌ ఆర్ యూ హ్యాండ్లింగ్ దాట్? అంటే 100% అనిపిస్తుంది అండి. సపోజ్ ఇప్పుడు పుష్ప 2 చూసినప్పుడు అరే మనం కూడా ఇట్లాంటి సినిమా ఇంత పెద్ద ఫిల్మ్ తీయాలి, అది దట్ ఈస్ ఎ విష్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఇంకా జర్నీ చేస్తున్నా, ఓకేనండి, జర్నీ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ హ్యావ్ మై పర్సనల్ కమిట్మెంట్స్ విత్ ఫ్యూ పీపుల్. వాళ్ళు ఒక ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేశారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ లో నేను ఒక 10 years బ్యాకే కమిట్ అయిన ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయ్యే వరకు కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ క్రాస్ దట్ ప్రోగ్రామ్. అది ఎప్పుడైతే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అవుతుందో, ఆ డిజైన్ ఓకే ఇక్కడ వరకు మన జర్నీ అనుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఫినిష్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఐ కెన్ టేక్ ఎ స్టెప్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ కేమ్ టు మీ టు మేక్ ఎ బిగ్ ఫిలిం బయటికి వెళ్తే కనుక. బట్ I have commitment with my people, and I want to be loyal to them. Let it finish that relation, then I will finish. Right. అయితే the terminology of pan India అన్నది how has it been changing? And we have been hearing since 5 years, and especially post COVID బాగా వింటున్నాము, because we were introduced to different kinds of cinema on OTT, and మనకి రకరకాల లాంగ్వేజెస్ తో పరిచయం అయిపోయి మనం ఇప్పుడు we don't no longer want to see a dubbed version, we want to see the original with subtitles అయినా సరే, we want to see the original. And pan India ఒక సినిమాని 5 languages లో తీసేస్తున్నారు. That's happening. But what according to you is actually a pan India film? Any film that can entertain a large number of audience, regardless of the border, I think is a pan India or an international film. You just have to be entertained. And I'm not saying you just have to sit in front of the camera and in front of the screen and laugh. Engaging. You can also you to feel like that small gist of what I think. Okay. Pan India is what is the demographic you are addressing? So Telugu states are south, north. If it is north, is it Mumbai, or are you going into the core Hindi belt? Are you able to touch other languages, Gujarati, Bengali? Are you able to attract those audience? So today, if you are able to touch Hindi belt, it's been called as a Pan India. Okay. In the longer term, many will touch Hindi, so then the measure will change. Then you also go into the pan world, and are we only focused on India, or can we go to other segments? Because luckily a lot of our Indian movies are watched across the world. Okay. We health South Africa gani, including South America, there's a huge base, and Brazil and so Hindi dub market is kept and not fully exposed, but the people who actually take the dub content and take it to the world, there's a huge market beyond India. Okay. So then what is your reach and how quick it reaches అన్న దాని మీద there will be a measure. Okay. సుష్మిత, మీరు తీసిన సిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి అంటే ఇట్ రీచ్ ది అదర్ ఆడియన్స్, అంటే వేరే లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళు కూడా చూసారు, అప్రిషియేట్ చేశారు అన్నది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ విల్ యూ నో? నేను చేసిన కాంటెంట్ మెయిన్లీ మన డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో వచ్చాయి కాబట్టి దే హ్యావ్ అ వెరీ డేటా బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ కమ్స్. సో వాళ్ళకి ఎన్ని వ్యూస్ అయినాయి, ఎన్ని లాంగ్వేజెస్లో, ఎన్ని సిటీస్లో ఇది వ్యూ అయినాయి, ఎన్ని మినిట్స్ వ్యూ అయినాయి, completion ratio ఏంటి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ the system is so strong that it's very data based, like you'll get your statistics. So నేను చేసింది అందులో ఏం లేదు for me to get that information. You can just approach. అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు కొన్ని తీసాను వీటిలో ఇది బాగా వెళ్ళింది, టచ్ ది అదర్ డెమోగ్రఫిక్స్ ఆల్సో అని అనిపించిన కాంటెంట్ ఏంటి మీరు తీసిన వాటిలో ఇప్పటి వరకు? పరువు, ఐ ఫీల్ పరువు మనది, ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ
ఆంధ్రాలో జరిగిన టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్, బట్ it became a survival drama towards, that's the main genre it took. So that is a language any person will understand. So survival and a drama and how you protect your family is something that every person in anywhere in the world will understand. So I felt that pan India definition ippudu actors technicians from all over the country pettukuntene pan India ani ante I don't think this will fall in that category. Okay. This is a content that any person who loves someone and is trying to protect will understand. Yeah. So అలాగే Vishwa Prasad గారు చెప్పినట్టు, if it is accepted by a larger demographic, then it is a pan India. బట్ ఈ ఇయర్ మీరు తీసిన ఫిల్మ్స్ లో విచ్ హ్యావ్ రియలీ టచ్ దట్ స్కేల్ అండి, వేర్ అంటే ఇందాక మీరు చెప్పారు పాన్ ఇండియా అంటే నీడ్ నాట్ బి బిగ్ స్కేల్, బిగ్ బడ్జెట్స్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ అపీలింగ్ టు ఎనీ ఆడియన్స్. పాన్ ఇండియా ఒకవేళ రిలీజ్ అనుకుంటే కనుక ఇట్స్ నాట్ ద కంటెంట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ షుడ్ ప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ ఎ పాన్ ఇండియా. అంటే ఏంటి అంటే లైక్ ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కార్తికేయ సినిమా ఫస్ట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రీజనల్గానే స్టార్ట్ చేశారు, బట్ దాన్ని పాన్ ఇండియా కింద ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు వాళ్ళు. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు కమిటీ కుర్రోళ్ళు ఉంది. కమిటీ కుర్రోళ్ళు ఇట్స్ ఎ వెరీ లోకల్ ఒక స్టోరీ. దాన్ని పాన్ ఇండియా కింద మనం ప్రజెంట్ ఒకవేళ రిలీజ్ చేయాలి అంటే కనుక మన లోకల్ స్టోరీని ఇండియా అంత నచ్చేటట్లు మనం ప్రజెంట్ చేయాలి. పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ వెన్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. లేదా మనం మధ్యలో ఉంచన్నా దాన్ని వీ షుడ్, ఇప్పుడు తండేల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. తండేల్ ఇట్స్ ఎ రియల్ స్టోరీ హ్యాపెండ్. దాన్ని ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా సినిమా కింద చేయడానికి దాని పబ్లిసిటీ దగ్గర నుంచి దాని మేకింగ్ దగ్గర నుంచి అన్ని కూడా వీ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలండి. ఎనీ స్టోరీ కెన్ బి పాన్ ఇండియా. బట్ ఐ థింక్ యాజ్ అ స్మాల్ ఫిల్మ్ లైక్ మంజుమల్ బాయ్స్, ఇప్పుడు ఇయర్ రిలీజ్ అయిన మంజుమల్ బాయ్స్, మహారాజా, ఇవి చాలా అంటే అన్ని డెమోగ్రఫిక్స్ టచ్ చేశాయి. ఎవ్రీబడి ఫ్రమ్ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసి ఇష్టపడిన సినిమాలు. మీరు చెప్పిన మంజుమల్ బాయ్స్ అండ్ అదర్ ఫిల్మ్ మహారాజా పాన్ ఇండియా ఇన్ ఓటీటీ, నాట్ ఇన్ థియేటర్స్. సో దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఓటీటీలో ఏంటంటే మీరు తీసుకెళ్లి ప్లాట్ఫామ్ పెట్టిన తర్వాత వరల్డ్ అంతా చూస్తుంది. ఇప్పుడు చైనా మన రిలీజ్ అయింది 3 days బ్యాక్. ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ ఇన్ చైనా. చైనాలో రిలీజ్ చేసే ముందు వాళ్ళు ఒక 1 month పాటు దాన్ని ఒక చైనా రిలీజ్ కింద దే మేడ్ ఇట్ మహారాజా. సో లైక్ దట్ వెన్ వీఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఇండియా ఆర్ వెన్ వీఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఇంటర్నేషనల్, వీ షుడ్ ప్రిపేర్ దట్ ఫిలిం టు విత్ ఇది. ఓటీటీ అది ఉండదు. ఓటీటీ ఒకటే కంటెంట్ ఉంది, అది కొట్టేస్తుంది. బట్ థియేటర్స్ వీ షుడ్ ప్రిపేర్ ద ఆడియన్స్. నేను ఈ ఇయర్ లో తీసిన దాంట్లో అయితే అసలు తండేలో ఒకటి 25 లో రిలీజ్ అవుతుంది. 24 లో అయితే ఐ నెవర్ ప్లాన్డ్ యాజ్ నథింగ్ యు ప్లాన్. But they went, I think. I went very well in the Netflix. Yeah, I went. Yeah, right. Very well in the Netflix. దాని నెంబర్స్ కానీ ఇవి కానీ మోర్ దెన్ ఆంధ్ర అదర్ స్టేట్స్ లో ఎక్కువ ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇప్పుడు ఒక సినిమాకి బిగ్గెస్ట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ప్రొడ్యూసర్స్. అయితే రేపు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ముందు రోజు అది ఓటీటీ అవ్వండి, థియేటర్ అవ్వండి, ఏదైనా సరే ముందు రోజు హౌ ఈస్ యువర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే వాట్ యాక్చువల్లీ గోస్ త్రూ? ఈ 10th class ఎగ్జామ్స్ రాశారు కదా, అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ వచ్చే ముందు రోజు ఎలా ఉంటుంది? రిజల్ట్స్ వచ్చే ముందు ఎగ్జామ్ ఉందా? రిజల్ట్స్ వచ్చే దట్టు మీరంటే బ్రైట్ స్టూడెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, నేను బ్యాక్ బెంచ్ ఆల్వేస్. మనకు తెలుసు 35-36 దగ్గర ఉంటాం అని చెప్పి. మాకైతే ఎట్లా గుండుకుంటూ ఉంటారు ప్రతి సినిమాకి. మా క్లాస్ అండ్ ఈ తెలుసు కాబట్టి అమ్మో ఇది పట్టుకుంటాడు ఆడి అనేది మాత్రం నాకైతే ఇంక ఈ సినిమాలతో లాస్ట్ సినిమా మళ్ళీ సినిమా చేయకూడదు అనుకుంటాను నేనైతే. What about you? How was Committee Kurrollu? First ever theatrical release, the day before. How were you? ఏమనుకుంటారో చెప్తే అలవాటు అయిపోయింది మేడం చిన్నప్పటి నుంచి. I did not fear it because I was more excited. It's my first feature film. I was like, I want to remember this. I had the longest night sleep. I slept for 8.5 hours. I was very relaxed. It's a confidence. I was very and it's not that I didn't have the ఆడేస్తుంది పక్క ఆ కాన్ఫిడెన్స్. It's not that. It's that as a producer I was happy enough mainly because I was confident that I could sell this film. మీకంటే విశ్వ గారు అసలే మీరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం రిలీజ్ టైంలో ఐ విల్ బి ఇన్ ఫ్లైట్ అండి. సో ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిన ఫ్లైట్ లో ఉంటారా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం స్ట్రాటజీయా? అలా అయిపోయింది. Even if you want to turn on your phone, you can't.
ఓకే నాకైతే అంటే ఐ గో విత్ యాక్సెప్ట్ ది సిచ్యుయేషన్ యాజ్ ఇస్ అంతే. అంతేనా? ఓకే. నాకు ఫ్లాప్ పడింది లేదా సినిమా బాగాలేదంటే మా గీతార్స్ది ఎదుర కార్ పార్కింగ్ దగ్గర నుంచి లిఫ్ట్ ఉంటుంది నా ఫ్లోర్ కంటే. ఈ మధ్యలో నాకు 1 year పడుతుంది. అంటే లైక్ క్రాస్ అవుతున్నప్పుడు You'll feel like ఐ ఫీల్ లైక్ మై స్టెప్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ అహెడ్. సో యు ఇంటర్నలైజ్ సో మచ్. అయ్యో లేదండి, అంటే మళ్ళీ విత్ ఇన్ 1 week లో కంబ్యాక్ వచ్చేస్తాం కానీ ఐఎమ్ ఆన్సబుల్ టు సో మెనీ పీపుల్ కదా. ఆ So ప్రెజర్ responsibility he has. మీరు సుష్మిత? I haven't had any big release, but Sridevi Shombabani, we did like a very cute small film that was more of experimenting with myself. Chese varke attention. After that, when it's released, whether it's doing well or not, I don't think as of now I have big regrets because, or I'll have in the future also, or tension or nervousness because film making lone anta wholeheartedly we'll make it, we'll give it our best. సో ఇంకా దాని తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఇట్స్ అప్ టు ది ఆడియన్స్. రియలీ దేర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ వీ కెన్ డూ. వాట్ వీ ఫీల్ బిఫోర్ ద ప్రీవియస్ నైట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద రిజల్ట్స్. చిల్ ఆర్ యు ఆర్ వెరీ లిటిల్ నర్వస్? ఏంటి? I am generally as a person quite composed and chill. ఈ మధ్య సినిమాలు కూడా మార్కెట్ విషయానికి వస్తే మార్కెట్ అయిపోతున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా అనౌన్స్మెంట్ దగ్గర నుంచి రైట్ ఫ్రమ్ అనౌన్స్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఆ సినిమా బయటకు వచ్చే లోపు అరే ఫలానా కాంబినేషన్స్ ఫలానా ఓకే కమాన్ ఓటీటీ రైట్స్, డిజిటల్ రైట్స్, ఇంకేదో రైట్స్, ఆడియో రైట్స్ అన్ని పట్ అయిపోతాయి. అంటే నేను అంటున్నాను అన్ని సినిమాలకు కాదండి, కొన్ని సినిమాలకి చాలా అంబిషియస్ ఉంది కదా నేను చెప్తుంటే. బట్ నేను అనేది ఏంటంటే కొన్ని సినిమాలకు అలా జరుగుతుంది. వెరెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ స్టార్ ఆర్ బిగ్ బ్యానర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో ఇన్ ప్లేస్. బట్ వాట్ అబౌట్ ది అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ వేర్ యు నో ఇప్పుడు ఇన్ని డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే యూ హ్యావ్ అన్ ఓటీటీ, యూ హ్యావ్ అ శాటిలైట్, యూ హ్యావ్ ఓవర్సీస్, యూ హ్యావ్ డిజిటల్. ఇన్నిటికి మీరు అమ్మేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు అట్లీస్ట్ రిలీజ్ అయ్యే లోపు కొంచెమైనా కాస్త ద టేబుల్ ప్రాఫిట్ అంటారు కూడా. గోల్డెన్ పీరియడ్ లాస్ట్ 22-23. 24 is not. 23 మీట్ అయిపోయింది ఆ గోల్డెన్ పీరియడ్. అయిపోయిందా? 23 మీట్ నుంచి ఈవెన్ బిగ్ బ్యానర్స్ అయినా ఎవరైనా సరే ఓటీటీ బికాస్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసేసారు ఆడియన్స్. సో ఇప్పుడు మేమందరం ఆ చేతుల్లో ఉంటాం. వాళ్ళు రిలీజ్ డేట్లు బట్టి మేము రిలీజ్ డేట్లు ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. కొంచెం బిగ్ బ్యానర్స్ అయితే కొంచెం గౌరవంగా చెప్తారు, కొత్త వాళ్ళు అయితే కొంచెం గట్టిగా చెప్తారు అంతే. ఓకే, సో ఇట్స్ దట్ బ్యాడ్ నౌ దిస్ ఇయర్. సో రిలీజ్ అయిన ఎన్ని వారాలకి ఓటీటీలో వస్తుంది? 8 weeks? ప్రెజెంట్ అయితే ఆన్ యావరేజ్ 8 weeks అంట. 4 weeks ఆన్ యావరేజ్. 3 weeks కు ఇచ్చిన వాళ్ళు 3 to 4 weeks. It depends on the film. There are people No, for 8 weeks. every project it depends. Only Hindi is 8 weeks because Hindi ఏంటంటే PVR కి మల్టీప్లెక్స్ చైన్స్ కి అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కి అగ్రిమెంట్ ఉంది 8 weeks వరకు చేయకూడదని. 8 weeks లో చేస్తే పర్సంటేజెస్ మారుతాయి. సో అందుకని హిందీ సక్సెస్ అయింది అట్లాగా. తెలుగు స్టార్ట్ అయింది ప్రాసెస్. మనం కూడా ట్రై చేసాం కదా మధ్యలో. చేసామని ఫెయిల్ అయ్యాము. 4 నుంచి 3 అయింది. ఇంకా తక్కువ ట్రై చేసాక 4 నుంచి 3 అయింది. అక్కడ ఏంటంటే థియేటర్స్ తో లింక్ ఉంది కాబట్టి సక్సెస్ అయింది. ఇక్కడ కూడా థియేటర్స్ తో లింక్ పడితే తప్పితే సక్సెస్ అవుతుంది. దెన్ ఇస్ దిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై అంటే ఒక సినిమా అనుకోగానే ఇది ఓటీటీ సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ కొన్ని డిసైడ్ చేస్తున్నారట కదా, అంటే ఇది ఓటీటీకే బెస్ట్, థియేటర్ దాకా ఎందుకు వెళ్ళడము, ఎట్లాగో 3 వారాల్లో మళ్ళీ ఓటీటీ. స్పెక్యులేషన్స్ అండి. అంటే OTT used to give 80% of your cost. Now OTT can only take 40% or 30% of the films that are coming out. The rest cannot depend on OTT. So they have to go on theatrical revenue. So మీరు అనుకున్న OTT నుంచి రాదు. వాళ్ళ బడ్జెట్స్ కెన్ only accommodate 30% of the movies. మీ సింపుల్ ఈక్వేషన్ మేడం. ఇయర్ కి ఎన్ని వీక్స్ ఉంటాయండి? 52 వీక్స్ ఉంటాయి. 52 54 ట్రోల్ చేస్తారు. 52 నేను క్యాలిక్యులేషన్స్ వీక్స్ మీరు అందరూ చెప్తున్నారు కాబట్టి 52. ఓకే 52 వీక్స్ లో నెట్ఫ్లిక్స్ లాంటిది కానీ అమెజాన్ లాంటిది కానీ అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఒక సినిమా వేసాక 1 week గ్యాప్ తీసుకుంటారు. సో 52 divided by 2 26 ఫిలిమ్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ కెన్ అకామిడేట్ ఇన్ తెలుగు ఫిలిమ్స్ నుంచి. సేమ్ అమెజాన్ ఇప్పుడు 12 వచ్చేసిండు వాడు, ఎందుకంటే వాడికి వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు మరి వీక్ టు వీక్ వేసేస్తుంటే. సో మాక్సిమం నెట్ఫ్లిక్స్ 20 ఫిలిమ్స్ బాగా, అంటే అమెజాన్ ఈస్ 20-25 ఫిలిమ్స్. సో 45 ఫిలిమ్స్ కే దేర్ ఇస్ ఎ స్పేస్ తెలుగు ఫిలిమ్స్. ఈ 2 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నౌ రన్నింగ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమైనా కొన్ని వస్తాయేమో చూడాలా. మిగతా ప్లాట్ఫామ్స్ అన్ని బుక్డా?
బుక్ అంటే కదండి, ఇప్పుడు దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ బిజినెస్ మోడల్. Okay. ఇట్లాగా ఓటీటీ నెట్ఫ్లిక్స్ అండ్ అమెజాన్ లాగా ముందు కొనే మోడల్ కాదు వాళ్ళు. ఓకే. సో ముందు సేఫ్ అంటున్నారు కదా మీరు, ఈ రెండు ప్లాట్ఫామ్స్ ముందు ప్రొడ్యూసర్ కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి తీసుకున్నాయి. సో ఓవరాల్ గా 45 ఫిల్మ్స్ కి అక్కడ స్పేస్ ఉంది. తెలుగు ఫిల్మ్స్ దాంట్లో ఇప్పుడు పెద్ద హీరో సినిమా పడింది, వాళ్ళు కొన్ని కోట్లు ఇచ్చుకుంటారు, అది పడిందంటే వాళ్ళు 3 వీక్స్ ఇంకో సినిమా పెట్టరు. సో 45 ఫిల్మ్స్ స్పేస్ ఉన్న బిజినెస్ లో మార్కెట్ లో మనం ఎన్ని ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి తెలుగు ఫిల్మ్స్? ఆ 45 ఫిల్మ్స్ లో ఎంతమంది పెద్ద బ్యానర్స్ ఉన్నారు? అండ్ దట్ ఒక్కోసారి వర్డిక్ట్ ని బట్టి ఒక్కసారి దే మై సే వి వోంట్ టేక్, అది కూడా అనొచ్చు. ఇప్పుడు మైత్రి ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కానీ పీపుల్ మీడియా కానీ దే మేక్ లైక్ 8-9 ఫిల్మ్స్ ఇయర్. వాళ్ళ దాంట్లో 3 పెద్ద ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి. సో 3 పెద్ద ఫిల్మ్స్ తో పాటు ఇంకా 5 చిన్న ఫిల్మ్స్ వాడు కొనేసుకుంటాడు. సో వాడు 8 ఫిల్మ్స్ అక్కడ అయిపోయినాయి, పెద్ద బ్యానర్ దగ్గర 10-15 ఫిల్మ్స్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు నాది ఉంది, ఇది స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే నాకున్న కంటెంట్ క్రెడిబిలిటీ కానీ క్వాలిటీ క్రెడిబిలిటీ కానీ వెళ్ళిపోతుంది. నాకు 2 ఇయర్లో 2 ఫిల్మ్స్ ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి నాకు. సో ఇక్కడే ఒక 20 ఫిల్మ్స్ ఫిల్ అయిపోతాయి, మీకు ఇంకో 25 ఫిల్మ్స్ కి స్పేస్ ఉంటుంది. I'll tell you something funny that happened. What happened with Committee? Good question. Yeah. So new faces, new director, new DOP, new music, whatever. But it's Niharika, no? Producer. So they don't care. So no one's going to watch a film at this stage because of a producer. Okay. Okay. Later stages maybe because వాళ్ళ cinema credibility వస్తుంది కొన్నిసార్లు. But because this is my first film, they were like they said 45% sir OTT కి ఇచ్చేది 30-40%. they were giving me 5%. I was like I don't want to undervalue my product because I did something very good and I'm sure of it. Even if I'm wrong, I'll proudly be wrong about it, but I'm not going to undervalue my movie and give it to you for 5%. I won't. Cinema 1 week mundu, 5 days mundu, 3 days mundu, they were still giving me the same value. కొత్తోళ్ళు ఉన్నారు, ఎవరు లేరు, ఎందుకు తీసుకోవాలి, మీ ఒక్క పేరు మీద సినిమా నడవదు కదా ఇది. సరే ఓకే తీసుకోవద్దు, I'll wait for the film to release because I know I made a good film. Yeah. I made a film that will be accepted by people. That was my confidence. After the film released, I get a call from Bunny Bhaskar. Amma, you did not sell the film yet to any OTT. I said no. He was more tense than me. He said, no one is going to. How will people take it because your film released? Like, sell it fast, whatever rate. I'm like, okay. I said, I could ఇప్పుడు కూడా నాకు కలెక్షన్ ఉంది, ఎవరో చెప్పారు ఇంకా ఓటీటీ అమ్మలేదు, ఫిల్మ్ ఆల్రెడీ హిట్ టాక్ రన్ అవుతుంది. వెంటనే కాల్ చేసి ఏదైనా ఆఫర్స్ ఉన్నాయా ఏంటంటే, అన్న ఇట్లా ఉన్నాయి, ఇట్లా ఉంది అంటే, అమ్మ ఏం లేదు, నువ్వు 3 వీక్స్ తర్వాత ఓటీటీ రేట్ పడకం మొదలెడుతుంది బికాస్ స్ట్రెచ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎనీ డెసిషన్ ఎవర్ సెకండ్ వీక్ ఇస్ ద బెస్ట్. సో టేక్ ద డెసిషన్ అట్ ద సెకండ్ వీక్, డోంట్ డిలే. ఇంకా ఏదో రేట్ వస్తుందని నువ్వు 3rd వీక్ వెళ్ళకు, ఆ 28 days అయిందంటే నీ వాల్యూ తగ్గుతుంది. The only concerned call that I got was I was tensed because he was concerned. Then what happened then? I released in the OTT after 4 weeks. Very long. బట్ బిజినెస్ క్లోజ్ మాత్రం సెకండ్ వీక్ అంటే క్లోజ్. Yeah, I did and I got like 45 to 50%. బట్ ఐ థింక్ చాలా కాలం తర్వాత 50 రోజులు సినిమా ఆడింది, 70 రోజులు సినిమా ఆడింది, ఇట్లా వినడం చాలా రేర్. I was very happy. I made my 50 days function. I know. Very nice. And why don't we do this? అంటే ఈ సక్సెస్ ఫంక్షన్స్, సక్సెస్ మీట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో సినిమాలకి ఎందుకు చేస్తున్నాం? వై నాట్ ఫర్ ఓటీటీ? పరువు వాజ్ సచ్ అ గుడ్ వెబ్ సిరీస్, ఐ రియలీ లవ్. వై ఆర్ వి నాట్, అంటే ఓటీటీలో హిట్లు కొట్టిన సిరీస్ కానీ షోస్ కానీ సినిమాలకు కానీ మనం ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకోవట్లేదు? Purely coming from a commercial angle. First of all, it's a commission project by a platform. So if it's an Amazon, right now I'm doing an Amazon Prime project. ఇది వాళ్ళ project. IP rights go to them. So it is commissioned by them. So success అయినా ఏమైనా it is actually their thing. And as a producer, you can't own it up and just do a small celebration. అంటే చాలా We have our own celebration. రిలీజ్ అయిన ఆ రోజు ఈవినింగ్ చేసుకుంటున్నారు. We have our own celebration. In our hearts we celebrate. In our hearts, in our own teams, we do. We have celebration. As a film producer, when a movie is a success, you know, okay, I'm going to get more than what I put. So ఆ మనీ విషయంలో అయినా లేకపోతే ఆ గుడ్ విల్ వచ్చే విషయంలో అయినా you'll be very happy. For an OTT platform, once you give it an OTT series or a film, once you give it to the it becomes their product. It's their product, it's not yours. There's no public event. There is no public event. We do our own internal events. We did a celebration for Paru. But how encouraging or motivating is it to the cast and crew? Money ఒకటేనా? Safe. And also game is also important. And also we get to make content which we really like.
in a safe background, you know, because we're not gambling on the release, on the audiences. And it's also something that nachi chesi content ni safe environment lo chestunam. So that is a huge motivational factor. And mera cast and crew, why should they not be motivated? Because one, they're getting to put in their skill and talent into on a screen, and the monies that we pay in OTT is equal or even in some cases more than on a big screen theatrical things. Both ways it's a win-win for the cast and crew. వాసు గారు, మీరు ఎప్పుడు అంతగా వెంచర్ చేయలేదా ఓటీటీ వైపు? ఇంకా ఎంటర్ అవ్వలేదు. ఎందుకు? ఎనీ రీజన్? ఇంకానా అంటే వచ్చేస్తారు ఇందులో కూడా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా వచ్చేస్తారా అని అడుగుతున్నట్టుంది కదా క్వశ్చన్. ఇందాక చెప్పాను నేను ఒకటి, జనరేషన్ చేంజ్ అవుతుంది, సో ఐ హావ్ టు బి అడాప్టబుల్ అని. అడాప్ట్ అవ్వాలి, యంగ్ జనరేషన్ తో ట్రావెల్ చేయాలి అంటే ఐ హావ్ టు కొన్ని ఓటీటీ ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నప్పుడే, ఎందుకంటే ఈ జనరేషన్ అంతా ఎక్కువ ఓటీటీ దగ్గర ఉంది, సో కొంచెం ఎంతో కొంత లాగాలి అక్కడి నుంచి కూడా. ఇప్పుడు పోస్ట్ కోవిడ్ సేమ్ ఇదే డైలాగు, ఇదే డిస్కషన్ నడుస్తున్నాయి. అంటే ఓటీటీ 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 అంటే ఎట్లాగో వస్తుంది కదా, 3 వారాలు 4 వారాలు అక్కడ చూసేద్దాం, థియేటర్కి ఏమి వెళ్తామని. నిజంగా అంటే పెద్ద పెద్ద సినిమాలకు అది లేదు ఆ ఫీలింగ్. దే స్టిల్ గోయింగ్ టు ద థియేటర్స్ అండ్ వాచింగ్. వాట్ అబౌట్ ద మీడియం రేంజ్ అంటే లోవర్ రేంజ్ ఫిల్మ్స్ విచ్ ఆర్ రియలీ గుడ్? మరి ఆ సినిమాలకి ఏంటి పరిస్థితి? ఎస్పెషల్లీ సింగిల్ స్క్రీన్స్ అయితే చాలా వరకు కొలాప్స్ అయినట్టే అనిపిస్తుందండి. ఓన్లీ ద మల్టీప్లెక్స్లు తప్ప సింగిల్ స్క్రీన్స్. అండ్ మల్టీప్లెక్స్లు ఏమో టికెట్ల ప్రాబ్లం అండ్ టికెట్ రేట్స్. సో హౌ డూ అడ్రస్ ఆల్ దిస్ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్? సినిమా చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఇప్పుడు హిట్ అంటే నెంబర్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ 3-2. సినిమా బాగుంది అంటే వాళ్ళ ఇళ్లలోంచి కదిలి దే ఆర్ కమింగ్ లైక్ ఒక ఫెస్టివల్కి వచ్చినట్టు వస్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైం సినిమా బాగాలేదు, లేదా సినిమా యావరేజ్ అయితే ఓటీటీలో వస్తుంది కదా అని చూస్తున్నారు. సినిమా బాగాలేదు. ఇదివరకు ఏంటంటే టైం పాస్కో లేదంటే ఒక ఆప్షన్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆప్షన్స్లో ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి బాగోపోయినా కొంచెం గ్యారంటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు వాడికి హ్యాపీగా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, వాడు ఫోన్ చాలు కదా, అసలు బయటకు వెళ్ళక్కర్లేదు. సో అక్కడ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే అది ఇట్స్ నాట్ బిగ్ ఫిలిం, స్మాల్ ఫిలిం, సమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీస్ ఇన్ ద థియేటర్ ఇంటూ 4x పెరిగింది లాస్ట్ 2 years లో. ఫిల్మ్ ఈజ్ యావరేజ్, ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎ ఫ్లాప్, -8x వెళ్ళింది. అంతేనండి, సింపుల్ అది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాడికి బాల్ అండ్ కంటెంట్ చూడవలసిన అవసరం లేదు, వాడికి టైంపాస్ బోల్ అంతా ఉంది. సో మనం ఎక్స్ట్రాడినరీ రిలీజ్ చేయాలి. యావరేజ్ అని మనకి ఎడిటింగ్ రూమ్లో తెలిసినప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వాలంతే, అంతకు మించి ఇక్కడ ఏం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ స్కేరీ సమ్ టైమ్స్. అంటే ఎంత మీరు అన్నట్టు ఎక్స్ట్రాడినరీ కంటెంట్ ఉంటే తప్ప ఈ థియేటర్కి వెళ్ళే స్కోప్ లేదు, నోచుకోదు. అండ్ లేదండి, ఇప్పుడు చూస్తుంటే రివైవ్ అవుతుంది కొంచెం, బికాస్ మేబీ పీపుల్ ఆర్ బోర్డ్ విత్ ద టీవీస్, వాచింగ్ ఇన్ ద టీవీస్ అండ్ బీయింగ్ ఇన్ ద హోమ్. కొంచెం బెటర్ అయింది వాకింగ్స్. బట్ దీని సబ్స్టిట్యూట్ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చెప్పండి. టికెట్ రేట్స్ అండ్ సింగిల్ స్క్రీన్స్. సింగిల్ స్క్రీన్స్ అంటే పీపుల్ నీడ్స్ ఎ క్వాలిటీ. ఇప్పుడు కొన్ని సింగిల్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు వెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో నాకు గుడివాడ సింధూర్ అని ఉంటుంది, పక్కన వేరే మల్టీప్లెక్సెస్ కూడా ఉంటాయి. బట్ పీపుల్ లవ్ టు గో టు ద థియేటర్ బికాస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సౌండ్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పిక్చర్ అండ్ అంబియన్స్. అట్లాగేంటంటే పీపుల్లో క్వాలిటీ పెరిగింది. ఇదివరకు ఏంటంటే వాష్రూమ్స్ ఎట్లా ఉన్నా ఏమున్నా కూడా ఓకే అని అడ్జస్ట్ అయ్యారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం లేదు, పక్కన మల్టీప్లెక్స్ ఉంటే, సో దానికి వెళ్తున్నారు. అండ్ మల్టీప్లెక్సెస్ మీరు రేట్లు అంటున్నారు. ఇప్పుడు నిన్న బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నిన్న ఏదో పుష్ప2 ఏదైతే బెనిఫిట్ షో ఉంటుందో, ನೀವು 100 రూపాయలు పెట్టినా 200 రూపాయలు పెట్టినా అది మీరు బయట కొనుక్కోండి, అది బయటికి వెళ్ళాక అది 1000 రూపాయలు 1500 రూపాయలు. అదంతా బ్లాక్ అవ్వడమో లేదంటే అదంతా గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ రాకుండా పోవడమే తప్పితే 200 రూపాయలు ఫస్ట్ పెద్ద స్టార్ హీరోలకి అంటే పెద్ద సినిమాలకి 200 రూపాయల టికెట్ అనేది మేము కౌంటర్లో అమ్మినా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అది 1000 అవుతుంది. ఆ 2 షోలకు అంత డిమాండ్ ఉంటుంది. వాట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ మేక్ ఇట్ వైట్, యూ టేక్ ద ట్యాక్స్ అండ్ సో దట్ మాకు హెడ్ ఏక్ ఉండదు. ఇప్పుడు అక్కడ ఎవరికో వచ్చి మేము థర్డ్ పార్టీల దగ్గర కూర్చుని వాళ్ళకి టికెట్లు అమ్మి ఇంత బాధ ఉండదు. మేక్ ఇట్ వైట్. అది ఎలాగా 1000 రూపాయలు వెళ్తుంది బయట పెద్ద సినిమాలు. మనం కౌంటర్లో 200 మీ మీడియా రాయడానికి బాగుంటుంది తప్పితే మీడియా వాళ్ళు కూడా తెలుసు బయటకి ఎంత వెళ్తుంది అని. ఓకేనండి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఈరోజు మేకింగ్ ఈజ్ కాస్ట్ చాలా పెరిగిపోయింది. ఇదివరకు ఒక పెద్ద సినిమా అంటే రోజుకి 9 to 10 lakhs అయ్యేది, ఈరోజు 35 to 40 lakhs లేకుండా అవ్వట్లేదు. అదేదో హీరో రెమ్యునేషన్స్ ఇవి కదండి, కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఎట్ దట్ డే. ఇప్పుడు ఆయన ఎంత ఫైట్ చేస్తున్నారు అనుకున్నారు, ఇది ఒక కాస్ట్ తగ్గించడానికి కానీ సెట్స్ కానీ అట్లకే ఆయన అందరూ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే హీస్ ట్రెమెండస్లీ కొత్త ఏదో తెచ్చుకుని పాపం ఆయన ప్రయోగాలు చేస్తున్నాడు. కాస్ట్ అనేది ఇంటూ 4 పెరిగిపోయి స్టిల్ మాకు 3 years బ్యాక్ ఉన్న వాసు చెప్పింది టికెట్ ప్రైస్. There's lots of overhead expenses on every category of manpower అన్నమాట. సో మేకప్, హీరోకి మేకప్ అంటే మాకు పర్ డే 1.5 to 2 lakhs అవుతుంది. అదేదో హీరో గురించి అని కాదు, ద క్వాలిటీ వీ హ్యావ్ టు గివ్. వాడికి ఇంటర్నేషనల్ కంటెంట్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది, మేము దాన్ని మ్యాచ్ చేయకపోతే మా తెలుగు సినిమా ఎందుకు చూస్తాడు?
టుడే తెలుగు ఫిల్మ్ ఈజ్ ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్ Yeah. అండ్ బిగ్గెస్ట్ బడ్జెట్స్ అండ్ సూపర్ క్వాలిటీ వీఆర్ డెలివరింగ్. ఇంచుమించు ఇంటర్నేషనల్ పీపుల్ కూడా మన వైపు చూసేంత జరుగుతుందండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇక్కడ నేను కూర్చుంటే 12 తెలుగు ఫిలిమ్స్ ఆర్ మేకింగ్ CG గ్రాఫిక్స్ ఇన్ ఇరాన్. అంటే తెలుగు సినిమా అంత పెరిగిపోయింది. నేను నిన్న తండ్రి గురించి ఏదో ఎవరినో గ్రాఫిక్స్ గురించి కన్సల్ట్ చేస్తే 12 ఫిలిమ్స్ జరుగుతున్నాయి అక్కడ తెలుగు. Oh. సో తెలుగు క్వాలిటీ అంతా పెరిగిపోయింది. అదే క్వాలిటీని తీసుకొచ్చి పాత రేట్లకి ఇమ్మంటే, బట్ అట్లీస్ట్ మేము పెడుతున్న డబ్బుకి మాకు రావాలి కదా. మీరు న్యూస్లు చూడకుండా 200 కోట్లు 250 కోట్లు 300 కోట్లు రెమ్యునేషన్స్ అవి కాదు. ఇప్పుడు ఎనీ ప్రొడ్యూసర్, ఎనీ హీరో, ఎనీ డైరెక్టర్ ఇస్ షేర్ హోల్డర్స్. సినిమా బాగుంటే వాళ్ళు డబ్బులు తింటారు, సినిమా బాగోపోతే పోతాయి. అంతేనా? అంతే. None of them are salaried కాదు ఇప్పుడు ఎవరు. శాలరీ పార్ట్నర్స్. ఇప్పుడు అక్బర్ అన్నా సరే ఒక మినిమం కట్ తర్వాత వచ్చిన దాన్ని పర్సంటేజ్ లో పంచుకోవడమే తప్పితే పెద్ద సినిమాలు ఫస్ట్ హీరో లేకపోతే హీరోయిన్ డైరెక్టర్ ఇంత ఇంటికి పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారంటే అది న్యూస్ కి బాగుంటుంది తప్పితే. ఓకే. అది No, this is interesting. I heard something new, but all the while అందరూ అనుకున్నట్టు ఈవెన్ ఐ వాస్ ఆల్సో అజ్యూమింగ్ దట్ ముందు హీరోలకి హీరోయిన్లకి మెయిన్ కాస్ట్ అది ఒకప్పుడు అండి, ఇప్పుడు లేదు. అది ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్స్ లో కదా అవ్వట్లేదు. అంటే ఎక్కడెక్కడైతే కాస్ట్ కట్ చేయొచ్చు అనుకున్న చోటైనా మీరు చేయలేకపోతున్నారు. అంటే అది అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రోజుకి 200-300 పీపుల్ మేనేజ్. ఇట్స్ నాట్ ద పీపుల్, మనకు పెరిగిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు టెక్నికల్ గా ఇప్పుడు డాలీ, జిమ్మి ఇట్లాంటి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మినిమం 300 లేకుండా జరగట్లేదు షూటింగ్. 800 to 900 ఉన్న షూటింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి పర్ డే. మీరు 800 and 900కి పొద్దున్నే ఇంట్లో తల దువ్విన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఇంటికి దింపే వరకు మీరు చూసుకోవాలి, ఇంక్లూడింగ్ వెహికల్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్. హౌ మచ్ అంటే రోజుకి మేము పెళ్లి చేసినట్టు. ఈ మధ్య బాగా ఇది నేను యాక్చువల్గా ప్రతి రౌండ్ టేబుల్లో అడుగుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్, బికాస్ ఐ వాంట్ టు నో ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి. దట్ ఈస్ అబౌట్ రివ్యూస్ అండ్ రివ్యూ రైటర్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆల్ టాకింగ్ అబౌట్ రివ్యూస్ అండ్ రివ్యూ రైటర్స్. కొంతమంది దే ఆర్ వెరీ అగ్రెసివ్, దే ఆర్ లైక్ వెరీ యాంగ్రీ. విశ్వప్రసాద్ గారు అయితే ఈస్ గివెన్ కోర్టు కేసులు కూడా ఇస్తారు. నో అంటే నిజంగా చెప్పండి, ప్రొడ్యూసర్స్గా మీకు తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా యూ నో వాట్ ఈస్ ద రియాలిటీ. నిజంగా రివ్యూ రైటర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే రివ్యూస్ వల్ల సినిమాకి ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా? నిజంగా అంతగానో సినిమా లాసుల్లోకి వెళ్తుందా? అంత ఏముంటుందండి? రివ్యూ రైటర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు ఇచ్చే రివ్యూస్ ఎంత? సినిమాకి వచ్చేది పర్సెప్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే సినిమా బాగుంది అంటేనే పీపుల్ వస్తారు. వాళ్ళకున్న మీడియం ఏంది బాగుంది అని చెప్పడానికి ఒక సోషల్ మీడియా ఉండొచ్చు, వెబ్సైట్స్ ఉండొచ్చు, న్యూస్ పేపర్స్ ఉండొచ్చు. ఈ మధ్యలో టార్గెటెడ్గా వస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు నేను కోర్టు కేసు వేయడం అనేది ది క్రాస్ ద బార్డర్. ది కెనాట్ కమ్ ఇన్ టు మై పర్సనల్ అఫిలియేషన్స్ ఆర్ పొలిటికల్ అఫిలియేషన్స్. ఆ బార్డర్ దాటి అన్రిలేటెడ్ పీపుల్ మీద కూడా ఆర్టికల్స్ రాయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ ది రైట్ ప్యూర్లీ ఆన్ ఎ రివ్యూ, అంటే ఇప్పుడు సినిమా చూస్తాం దిస్ మా పర్స్పెక్టివ్ అంటే పర్వాలేదు, బట్ థింగ్స్ ఆర్ బియాండ్ దట్ అనమాట. సో అంతవరకు ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్. బట్ ఇన్ అ లార్జర్ సబ్జెక్ట్ జస్ట్ బికాస్ దే వాంట్ టు రైట్, అంటే ఇప్పుడు మీకు వాల్యూ యాడ్ అంటారు అనమాట. అంటే వాడికి ఏం తెలియదు బట్ దే వాంట్ టు సే సంథింగ్. ఆ పర్స్పెక్టివ్లో దే కీప్ రైటింగ్ లాట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ థింగ్స్ విచ్ దే రియలీ డోంట్ అండర్స్టాండ్. అంటే వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు మేక్ ఎ ఫిలిం అన్నది వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉండదు. కరెక్ట్. అది టార్గెటెడ్ విచ్ హంటింగ్ అనేది అది ఎక్కువైపోయింది. రైట్ అనే మూవీ రైట్ వై యూఆర్ బ్రింగింగ్ ఎ కాస్ట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజ్ అంటే ఇప్పుడు మాకంటే డబుల్ తినేసి అన్ని వాళ్ళు 4 రాసినా కూడా మేము పెద్ద పట్టించుకోవాలి. నేనైతే చదవను కూడా చదువుతాను. ఓకే. బట్ ఇప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్ వచ్చాడు, ఓకే వాడు ఫ్లాప్ ఇచ్చాడు, వాడు అసలు ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోయేటట్లు మళ్ళీ సినిమా తీయాలంటే భయపడేటట్లు వాడు ఒక సూసైడ్ చేసుకునే అంత రైటింగ్ రాయకూడదు. I have seen one of the reviews as they say the director should just go. So this review writer, he to say, did he make a 500 crore successful film? No, he did not. Right. Then how can he say something like విమర్శ అనేది 100% యాక్సెప్ట్ చేయాలి మనం. ఆ విమర్శ అనేది రాసేటప్పుడు అవతల పర్సన్ కూడా మనిషి. ఇప్పుడు కొంతమంది రాస్తారు, నిజంగా చాలా మంది రాస్తారు, చాలా క్లాస్గా ఉంటాయి. అంటే చదివితే మాకే చాలా బాగుంటుంది, ఓకే నిజమే దిస్ ఇస్ అని. కొంతమంది కొన్నిసార్లు ఎందుకు రాస్తారు, వాళ్ళు ఒక్కోసారి చాలా బాగా రాస్తారు, ఒక్కోసారి అదర్ లాంగ్వేజ్ దాటి వెళ్ళిపోతారు. అది నా ఫిల్మ్ అయినా ఎవరి ఫిల్మ్ అయినా కూడా నేను చదివేటప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే అరే పాపం తీసినవాడు ఆడ ఎఫర్ట్ అయితే పెట్టాడు కదా, అంత లాంగ్వేజ్ వెళ్ళకూడదు. అందులో ఫేర్ గ్రౌండ్స్లో జరగాలి. దీని రాసినందువల్ల రివ్యూ రైటర్కి ఏ నష్టం ఉండదు, హీఈస్ అన్ఎఫెక్టెడ్. బట్ ఈ రివ్యూ వల్ల ద టెక్నీషియన్ ఆర్ ది యాక్టర్ ఆర్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సో ఎఫెక్టెడ్ అన్నప్పుడు ఆ కాన్షియస్నెస్ లేకుండా ఈ బిహైండ్ ఫేక్ నేమ్ బిహైండ్ దెర్ ఇస్ నో ఐడెంటిటీ హూ
so many people are commenting, so many reviews have been written. Don't go beyond just criticism on the content. Okay. Ala And they're ledu. exploiting their fame, whatever the yeah. little fame that they have, or Fame and people the that freedom follow to them. write, they're They're just exploiting it. because even when you're writing nicely about it, I made one feature film, that's it. Even when you're writing nicely, people are not worried, or when they're talking nicely about the film, that has very less views. Only Yeah. for bashing a film that has more views. So our audience also have become like that. మరి మంచిగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఏంటి, డబ్బులు తీసుకున్నాడు ప్రొడ్యూసర్ నుంచి అంటున్నాడు. హీఈస్ నాట్ బిలీవింగ్ దట్ ఇట్ కుడ్ బి అ నైస్ ఫిల్మ్ ఆల్సో. సింపుల్ థింగ్ అండి, అంత కండిషనింగ్ అయిపోయింది. పర్సనల్ విషయాలు, మిగతా సినిమాకి సంబంధించిన విషయాలు వాళ్ళు ఎట్లాగా ఏకుతారు, రాస్తారు. అదొకే, అది అందరికి మాకు అలవాటు అయిపోయింది, వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది. బాగా అఫెండ్ అవుతే మేము ఫోన్ చేసి చెప్తాం తీసుకోమని చెప్పి కొన్నిటి దగ్గర వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. ఓకే, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ప్రోడక్ట్, బాగాలేదు రాయండి 100%, మీకు నచ్చలేదు, మీకు ఏమనిపించిందో మైనస్ రాయండి. బట్ విమర్శన లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదా రైటప్, అది అవతల పర్సన్ అరే నేను తప్పు చేశాను అన్నట్టు ఉండాలి తప్ప అతను ఒక దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయేంత రాయకూడదు. వేర్ డు వి ఎండ్ దిస్ అంటే యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా దీన్ని ఏం చేయొచ్చు, ఎట్లా చేయొచ్చు? ఏం లేదండి, ఇప్పుడు మీ సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఉన్నారు, మీకు అందరికీ ఏంటంటే ఒక ట్రైనింగ్ ఉంది. ఇప్పుడు మీ ఇలాంటి సీనియర్స్ అందరూ ఏం చేయాలంటే జర్నలిస్టులోని మీకంటే ఒక రైటింగ్ స్కిల్ మీద కానీ, ఒక తెలుగు పదాల మీద కానీ, వీటి మీద కానీ మీకు ఒక పట్టు ఉంటుంది. మీరంతా ట్రైన్డ్ అండ్ చూసారు చాలా లైఫ్ యాజ్ ఏ జర్నలిస్ట్. మీరు కొత్తగా వచ్చే జర్నలిస్టులకి ఏంటంటే ఒక విమర్శ అనేది ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలి, దట్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ ఇస్ కమర్షియల్లీ, ఎకనామికల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ సెన్సిటివ్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు ఎక్కడి వరకు లాంగ్వేజ్ మాట్లాడాలనేది మీలాంటి సీనియర్స్ అందరూ తలుచుకుంటే చాలా ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు. మీకు యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సజెషన్స్ అంటే ఐ థింక్ అన్ని విధాలుగా చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్లు కానీ, డైరెక్టర్లు కానీ, ఎస్పెషలీ డైరెక్టర్స్ హ్యావ్ బిన్ టెలింగ్ టైమ్ అండ్ అగైన్. అండ్ విశ్వప్రసాద్ గారు అలాగ చేసినట్టు కేసులు పెట్టి we've taken such a strong action. So beyond this, so many methods have been tried again. So I'm చెప్పినట్టు maybe from that side also it should come. Some kind of a try should come from that side also. Malayalam they banned reviews. What they did అండి? All producers have given A ban order from the court not to put any content without their permission. And chechu, but it will impact us also. పబ్లిసిటీ వైజ్ మాకు ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఇది ఒకళ్ళు ఇచ్చిపుచ్చుకునేది. దీంట్లో ఏంటంటే రివ్యూ అనేది ఉండాలి, నేను ఉండకూడదని ఐ నెవర్ సే, బట్ ఉండేది ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ పర్సనల్లీ, ఇట్ షుడ్ బి లిమిటెడ్ అప్ టు ద ప్రోడక్ట్ ఓన్లీ. After some time they become irrelevant. Right now we are in a phase where there may be an impact. After some time people watch films independent of reviews, which happen for many movies. And I'm sure అండి మీరు అన్నట్టు you guys are very sensitive. అంటే నేను ఎప్పుడు ఇది చెప్తూ ఉంటాను యాజ్ అ ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్, that film people are more sensitive than any other, especially directors. That's what, directors, even producers, మీరు ఎంత డబ్బులు పెట్టిన వాళ్ళైనా you also love your project, right? You are in love with your project that you take up and you are very sensitive. అలాంటి సెన్సిటివ్ పీపుల్ మీద ఎంత చిన్న ఒక డెరోగేటరీ కామెంట్ ఉన్నా ఇట్ హర్ట్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ దీనికి నష్టం ఎంత జరుగుతుంది, అదంతా జరుగుతుంది, అది పక్కన పెడితే ముందు అసలు ఇమోషనల్లీ యుల్ ఫీల్ సో డౌన్, యుల్ ఫీల్ సో బ్యాడ్, సో హర్ట్. లేదండి, ఈ లాస్ట్ 6 months లో కొంచెం మారింది. ఒక టైంలో బాగా పీక్ ఉండేది, వీళ్ళు అబ్యూజ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ కానీ వెళ్ళేది. ఇప్పుడు కొంచెం అంటే మేము అందరం కూడా మాట్లాడతాం మొదలెట్టిన తర్వాత టోన్ డౌన్ అవుతుంది. ఫైనలీ సార్, హౌ గ్రాటిఫైయింగ్ అండ్ హౌ ఛాలెంజింగ్ ఈజ్ ఇట్ టు బీ ఆన్ ద ప్రొడ్యూసర్ సీట్? ఒక పక్కన విపరీతమైన సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది, ఇంకో పక్కన డే టు డే ఛాలెంజెస్. మీరు అన్నట్టు ప్రతిరోజు పరీక్ష అట్లా ఉంటుంది, ప్రతిరోజు పెళ్లి చేసినట్టు. మీ స్వీయ అనుభవాలతో I just want to ask, how gratifying is it and how challenging is it? I think any challenges unna, we are still continuing to do this. I think for me at least, this is an extended family. This is where we grew up. So whatever challenges are coming our way, it is still the familiarity, the satisfaction we get, and with the people that we work with every day, that is the best part of it. The process of filmmaking itself is the most fun for, at least for me and for a lot of people. So that keeps us motivated to keep trying, keep coming up with new content, and we all of us enjoy the process. Fortunately, this is a profession by choice, and I've been successful in my other fields. So this is completely out of passion, but definitely I'm running it as a business. I've seen highs, I've seen a low this year, but next year I'm sure we'll come back on a
కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, ఎఫర్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్. అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి క్రియేటివ్. యాజ్ ఐ ఎంటర్డ్ యాజ్ ఏ యానిమేటర్ నాకు ఛాన్సెస్ వచ్చినాయి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఇది చెయ్యాలి అని స్టార్ట్ అవ్వలేదు కానీ, బట్ ఏంటంటే నా లైఫ్, నా డెస్టినీ ఇటు ఉంది. ఐ రెస్పెక్టెడ్ మై డెస్టినీ. ఏదో నేను ఇక్కడ నా డెస్టినీ ఇటు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు లేదు నేను యానిమేటర్గా వెళ్ళాలని కాకుండా ఓకే దిస్ ఇస్ మేబీ గాడ్ గివెన్ దిస్ డెస్టినీ అని ట్రావెల్ అయ్యాను. దాంట్లో సక్సెస్లు పడినాయి, ఫెయిల్యూర్స్ పడినాయి అన్నీ. ఇట్స్ స్లోగా నాకు అలవాటు అయింది ఏంటంటే ద కిక్ వేర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఈస్ ఇన్ ద థియేటర్. ఇంత థియేటర్లో మన సినిమా ఆడుతున్నాం, ఎస్పెషల్లీ నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమా ఆడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు థియేటర్లో నవ్వుకున్నా లేదంటే వాళ్ళ ఎక్సైట్మెంట్ చిన్న విజిల్ వేసినా కూడా దట్ ఈస్ ద కిక్. అది నాకు ఒక ఏమంటారు అంటే అది ఒక బ్రెయిన్లో ఒక డ్రగ్ కింద తయారైపోయింది. సో ఐ ఆల్వేస్ నాకు సినిమా తీస్తున్నప్పుడు అంతసేపు కిక్ ఏంటంటే మార్నింగ్ 11 o'clock షో. 11 o'clock షో నేను ఈ సినిమా చూసినప్పుడు థియేటర్లో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, దట్ ఆ ఎనర్జీ నన్ను పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది. ముందు ఎటువంటి ఉన్నా అవన్నీ మర్చిపోతారు. అసలు నాకు సినిమా తప్పితే ఏది గుర్తుండదు, అసలు డిస్కనెక్టెడ్ సినిమా తప్పితే. Quite contradictory to what Vasugaru is actually. That's why I'm like, should I talk? No, you should. Everybody has their own opinion, no? So I've done quite, a few series that worked and the film really worked for me. But I'm someone who very detached. Okay. I do celebrate. I do feel very thankful and grateful that okay hit ayindi lekapothe release ayindi at least. But I'm very detached. I don't hang it around my back for too long. I'm like, okay, people nachinda, okay, what are we doing next? I'm like that. But with Committee Kurrollu, what happened? They forced me to celebrate because andar kotta kurrollu, there's like first 1 week finish and let's celebrate. 2 weeks finish. I'm sick. Second week I was sick of it. I said, okay, fine, we'll still do it. But definitely for me, like Sushmita Garu said, for me also the process of filmmaking is what excites me. When I wake up in the morning, I want to go to the set. I want to sit in the discussion. That is the most fun part for me. So when it's getting closer to the release, my interest sort of like, I'm like, okay, can I get into some other creative process? Next, yeah. Okay. Probably that's why we're sisters. Yeah, that's true. They're just 2 rapid fire questions. We'll just wrap it in 2 minutes. The first one ఏంటంటే ఈ ఇయర్ రిలీజ్ అయిన సినిమా, అది ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా అవని, తమిళ్, మలయాళం, హిందీ, వాట్ ఎవర్. విచ్ వాస్ దట్ ఫిలిం యూ ఫెల్ట్ అరే హౌ ఐ విష్ ఐ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇట్? ఫర్ మీ మహారాజా. ఓకే, మీకండి? I'm happy with what I'm producing. కొంచెం కొంచెం మీ ఒరేషన్ I కొంచెం have to make up అండి, so I have to make up and tell you, so అంతేనా? ఓకే, ఫైన్. సుష్మిత, No, I'm very happy with what I did. I enjoyed what everybody did. And I enjoyed the Committee Kurrollu a lot. Maybe probably that is only one film I'll feel, okay, what if I did? But Nalan Manshu Unko Manishi Chesinapudu, it's all the same. Whether I did or she did, it's the same thing. So I got the satisfaction out of that film. I'm very happy with Secret. Very happy. That's because in the films that I've... Which was that one film that you really, really liked? అప్పుడు మనం అనుకోవచ్చు, ఓకే, మేబీ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సినిమా అయితే నేను ప్రొడ్యూస్ చేయగలను. In 24, I loved Maharaja. I actually recently I loved Lucky Bhaskar. I thoroughly enjoyed it. Okay. I was very... ఫైనల్లీ ఈ ప్యానెల్లో ఎవరి సినిమా నచ్చింది? ఈ ఇయర్ రిలీజ్ అయిన సినిమా. Committee Kurrollu. Not yours. They released so many films in a year. అట్లా కాదు, ఒక్క సినిమా. ఐ మీన్ నేమ్ వన్ ఫిల్మ్ విచ్ యూ రియలీ రియలీ లైక్. ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు రిలీజ్, ఈవెన్ ఓటీటీలో సుష్మిత గారు OTT also. ఇంక్లూడ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. వీళ్ళకి మాత్రమే. I like Paru. Yeah, that is something that I see myself also producing something like that. Right. Committee Kurrollu నచ్చింది యాజ్ అ ఫిలిం. అండ్ పరువు కూడా చూసానండి. చూసారా? అంటే ఈయన రాజాసాబ్ గురించి వెయిటింగ్. అది నెక్స్ట్ ఇయర్, ఆయన మొత్తం ధమాకా నెక్స్ట్ ఇయర్. ఏం Just సినిమా watch Lucky చూడలేదని Bhaskar. చెప్పొద్దండి. లక్కీ భాస్కర్. just watch Lucky Bhaskar. అమ్మయ్య, ఇందాక రౌండ్ ఆన్సర్ చెప్పారు లక్కీ భాస్కర్. అంటే వాట్ ఐ లైక్డ్ అని చెప్తున్నాను. యా, లక్కీ భాస్కర్. ఇక్కడ వీళ్ళ సినిమాల్లో Committee Kurrollu. unanimous. You already said Committee Kurrollu. Thank you so much. Is there a hamper for winning this Yes, round? No, for this round. That hamper should be given by Bannivas garu because he only started off. First he said ఆయనకు నచ్చిందని, అందుకని. And he was more worried for my Worried about you, exactly. Thank you so Thank much. you. Wish you good luck. Happy New Year. Thank you. Happy New Year to Thanks you so too. much. Thank you very much.